Thank you for coming today. Спасибо, что пришли сегодня. It is a very beautiful day outside. За окном прекрасный день. So I think everyone wants to go to swim in the river. Я думаю, что каждый хочет сейчас пойти искупаться в реке. So now everyone is being locked away for the winter time. Теперь уже мы далеко позади оставили So now зиму. this is first time weekend they can go and they can swim on the river, Да, и теперь мы go with можем, their friends, children. и теперь мы можем уже выходить гулять, ходить к реке, They can have some И- picnic. да, выезжать с семьями, друзьями, Maybe some организовывать alcohol пикник. also. Alcohol also. Ну, может быть, даже алкоголь. Ну, конечно, I know шутка. this is Russian tradition. Я знаю, что это русская традиция. Because also working very hard every day, working hard in job. На самом деле знаю, что каждый очень много трудится в течение дня, будни. It's very stressful. И на самом деле это исполнено They have стрессом. so many responsibilities. И каждый из нас имеет так много обязанностей. So then people like to forget all of these things in the weekend Да, и в выходные люди склонны забывать обо всем об этом. and just go to enjoy the nature, the И river. просто наслаждаться природой, отдыхать. This is very natural. Это очень естественно. But if you want to enjoy, what do? Но если, например, вы хотите отдохнуть, насладиться с чем-то, You то что go вы to будете the делать? nature. You go to the nature. Вы You go to the river. You go to the природу. trees. Пойдете You go into the forest. в лес, пойдете к реке, You go to the nice kunjas. пойдете в какую-либо красивую кунжу, And you go to the lotus flowers where there's lotus flowers. да, или в то место, где цветут лотосы, And many bumblebees flying. там, где много-много And birds шмелей singing. летают, и где поют птицы. And then you're feeling very peaceful. И тогда вы будете ощущать And такое all умиротворение. All of your tension, all of your stress, all of your worries and fears are gone. И тогда все ваше напряжение, все ваши мысли, переживания, все это растворится. This is actually spiritual life. На самом деле вот такая духовная жизнь. This Такая is real spiritual life, is to spend time like this. истинная духовная жизнь. So Vrindavan is a very beautiful place. Вриндаван — это изумительное место. Like you can imagine the most beautiful place that you can go and visit. You imagine the most beautiful Вы place можете сейчас вообразить самые красивые, на ваш with взгляд, all the места, beautiful flowers которые and вы хотели rivers and где trees and everything. цветут изумительные цветы, где реки, озера. But multiply this 1 million times. Multiply Но it. теперь умножьте все это в миллионы раз. And then you will maybe get one glimpse of Vrindavan. И тогда вы получите, возможно, лишь только вот маленький такой, мельчайший такой, представление, взгляд There is на Вриндаван. no comparison in this world to the spiritual world, but it looks similar, but it's very different. Да, и он совсем не похож на этот мир. Он как будто бы на внешнем плане схож с ним, но он совсем иной. So in Vrindavan, you can also drink the water from the Yamuna. You can take the water and you can drink it. В Вриндаване вы также можете, например, пить воду, The water is like черпать из... nectar. The water is like nectar. Но вода во Вриндаване — это нектар. If you drink this water, you will live forever. Your life will be eternal. You will never die. You will never get old and never die. Если во Вриндаване вы выпьете вот эту воду, как подобную нектару, вы никогда не умрете. So, and the flowers there, so fragrant, so fragrant. И цветы там настолько благоухающие. Everywhere you're walking, you're smelling one different fragrance. Где бы вы ни гуляли, вы будете ощущать все больше и больше разнообразия. Chameli, Да, вот такие цветы, как малади, jasmine, жасмин. so many other varieties of И very small, fragrant flowers, so sweet. такое огромное разнообразие вот таких вот маленьких, но совершенно невообразимо благоухающих And there's also цветов. night blossom jasmine flowers. They blossom in the night. Да, и особенно жасмин, который цветет и благоухает This ночью. is so sweet, this smell.
Это такой сладкий. When you smell this fragrance, you're like, запах. wow, so you can Да. almost, it's coming inside of you. You can smell Да, и it so когда вы, nice. когда вы Have you smelled понюхаете, night jasmine? это благоухание, оно войдет вовнутрь. Night Вы jasmine? когда-нибудь You can, near my house in Vrindavan, there's one night jasmine tree there. вы когда-нибудь нюхали жасмин? Вот там, Она где я еще- живу, в Вриндаване, там как раз рядом цветет жасмин. When I used to go in the morning, early in the morning, 4 o'clock in the morning to temple, Да, и когда я со своего дома иду в храм в 4 часа and I used to утра, be able to smell it. я чувствую это благоухание. And you can only smell it in the morning, in the early morning or in the evening, not in the day. Да, потому что мы можем почувствовать это благоухание жасмина только рано утром или уже And then вечером. sometimes I'm coming back from the temple like 12 o'clock at night, midnight, I can also smell it. И когда я возвращаюсь с It's ашрама, amazing smell. где-то около 12 часов ночи, я также ощущаю это The smell is благоухание. like intoxicating. Это на самом деле, просто вот какое-то сводящее нас. So this is Vrindavan, so many different varieties of flowers and lilies and lotuses, all Это different colors. Вриндаван, такое огромное Blue разнообразие. lotuses, Это- golden lotuses, Да, это и золотые лотосы, и голубые Pink лотосы, lotuses. и розовые лотосы. many different colors, all in Yamuna, and so many swans and birds and Так peacocks, много-много различных цветов в Ямуне. papagayi, Да, и такие разные совершенно удивительные птицы, как, Many например, varieties попугаи, of- павлины. many varieties of birds are there also, Большое разнообразие, количество and they're all singing. птиц. И все они They're singing that поют. Radha Radhe, Radhe Radhe, И все они поют имена Radhe Рады, Krishna, Рады, Radhe Рады, Krishna, Рады Кришна. and you can, so many beautiful places there. Так много прекрасных мест в So Вриндаване. this is spiritual life actually, Это духовная жизнь. not на in самом this деле. concrete buildings. Не какое-то конкретное здание. This is concrete. It sucks your life energy out. Concrete. It sucks out your life energy. Это как наша вот жизненная энергия. Вот. It drains you of your power. It takes your good energy away. И она дает нам так много внутренней силы и энергии. So it's so good to spend time in nature and by Да, и the поэтому river. и вот почему очень благоприятно проводить время на природе, на реке. But not just to go to the river just to drink alcohol. Ну, конечно, не стоит выезжать к реке, чтобы You should go and выпить. you should sit down by the river and you should hear Srimad Bhagavatam. Вы можете сидеть у реки и слушать и читать Шримад Бхагаватам. One time there was one great devotee of the Lord. И однажды жил великий преданный Господа. And he was a king. Он был царем. This was 5,000 years ago. Это было 5000 лет назад. His name was Parikshit Maharaj. И его звали Парикшит Махарадж. So one day Parikshit Maharaj, he was out in the forest hunting. И однажды Парикшит Махарадж он вышел в лес на охоту. And he became very thirsty. И в какой-то момент он испытал сильную жажду. And he was thinking, I am so thirsty, I have to drink something. И тогда он сказал, я так хочу пить, и мне нужно что-то. And he was a great devotee of the Lord from his very birth. И он был на самом деле чистым преданным Господа с раннего рождения. Before he was born, when he was in his mother's womb, there was a big war. И до своего рождения, когда он был еще в лоне матери, была Великая война. And the enemies were trying to kill him inside of his mother's womb. И враги пытались убить его в утробе матери. In those days, they used to be able to use mantras to create weapons. Но в то время с помощью мантр можно было воспроизвести оружие. And there's one weapon, it's very powerful, it's called the Brahmastra. И одно из них очень бесконечно могущественное, называется Брамастра. So with the sound vibration, with frequency, they chant this mantra, they can create this powerful energy with frequencies. То есть вот путем повторения определенных мантр могло быть изобретено совершенно могущественное оружие. And they can, with the power of the mind, they can send this
frequency to anywhere they like. Да, So they can и use с their mind and they помощью, да, и с помощью ума, направления просто воли, это оружие могло быть спущено в любую, ну, в любую точку. So frequencies are very, very powerful. If you, everything you see is just different frequencies. И Every frequencies. It's energy. да, и то есть вот это могущественное оружие, оно обладало огромной энергией и могло быть Frequency is extremely powerful. Да, то есть вот это вот. Every day you're using frequencies. Ну, каждый день вы используете You have your энергию. mobile phone. Например, мобильный телефон. One phone here to this phone here. Например, один телефон там, You're talking другой there. там. Over there, he's picking up your phone. What is your phone number? Да, то есть вы можете говорить здесь, Why у вас... is your phone number this number? Because this number is your frequency. Да. И то есть, почему у вас, например, определенный номер? Да, потому что это как раз So таки with this ваша frequency, частота. 987-999-599, this is my frequency. Да, то есть вот эта самая частота So вибрационная. when I ring, and your frequency is this number, when I ring this number, it goes to you, not to you. Why? Да, и когда мы входим на определенную частоту, то есть набираем какой-то номер телефона, мы попадаем на себе или кому-то еще. You cannot see it. Да, то есть мы не видим эту частоту, мы не видим эту энергию. Every moment these frequencies are coming through the atmosphere now. Да, и на самом деле вот эта частота Someone's вибрационная, talking она to his постоянно. mother, someone's talking to his uncle, someone's talking to his brother, he's talking to his girlfriend, he's talking to his boyfriend. Она постоянно вот пересекает это пространство, мы не видим это, кто-то говорит со своей мамой, со своей возлюбленной. Coming through the air all now. Миллионы вот этих перекрещивающихся потоков. And that's why we're not peaceful. Да, и вот почему мы просто не можем найти удовлетворение. Because all these three frequencies are going through your body also. Да, потому что вот вся эта энергия, частота, она проходит через наше тело, через наш ум. That's why if you go to nature and you have no mobile, it's very nice. Да, и вот почему, если, допустим, мы выезжаем на природу и откладываем свой мобильник, но это так благоприятно. So in those days, the warriors, they would learn these mantras. И вот в те дни как раз воины использовали мантры. And when you chant the mantra, you have to chant with the proper pronunciation and the right tone also. Tone is very important. Когда мы произносим мантры, когда в то время произносили мантры, их произносили с правильным произношением и на определенную мелодию, в определенном ритме. And the guru would teach them, the guru would give the mantra to disciple, guru disciple, guru disciple. The mantra was passed down from guru to disciple. Да, и мантра передавалась от гуру к ученику по линии ученической преемственности. So Dronacharya, he was the main guru then at this time. И Дроначарья это был главным гуру в то время. So he had many disciples. У него было много учеников. So he taught there was two families. И было две семьи, которых обучал он. There was Arjuna and his family, and then there's Dhritarashtra and his family, and there was a conflict. Это была семья Арджуны и семья Дритараштры. И эти две семьи, они конфликтовали. So they all had the same guru, Dronacharya. Да, и все они учились у Дроначарьи. So anyway, back to this original story. Да, но теперь мы возвращаемся к той самой истории. I just want you to understand frequency. Да, я просто хотела понять, что такое And how very частотность. powerful frequencies are. They can also kill you with frequencies. На самом деле, с помощью Even этой now they энергии have this можно technology. убить. They have this technology now. They can send a frequency and it will explode you. Да, то Because the есть frequency, you will just, your mind will just like, it will just destroy то есть your brain. выпуская вот эту энергию, такую сконцентрированную, то просто They можно use- было убить человека. They've used it. Also, they have like a machine and it has like a radar and it sends this frequency and people just like die. Они использовали это. I think it's not allowed. I think they don't allow it. This technology, it's illegal. На самом деле и сейчас тоже
пытаются там через какие-то радары, да, машину Раньше оружие, которое Да. мантру как бы посылает. выпускали, да. Да. Но сейчас Сейчас это это всё нелегально, да, да, и да, сейчас да. это нельзя. So this technology has been around for a long time now. Да, эти технологии, они были давным-давно, вот, в те давние времена. But they used to do it without machines. They could do it by chanting mantra. They could do this by chanting mantra. Weapon. То есть они могли, да, вот воспроизведя мантры, создавать оружие. So Parikshit, he was in his mother's womb as a child, И вот Парикшит, baby. он был в лоне своей матери, когда... And they were thinking, oh, he is the next king. So if we kill him, there'll be no king. И тогда вот та самая вражеская страна подумала, что он будет царем, вот, он продолжит династию, и So нам лучше убить его. they chanted the mantra, and then they sent this. It's called the Brahmastra weapon. И с помощью мантры они воссоздали Брамастру и It's направили в лоно. It's like it destroys the atoms. It's like atomic. It's atomic weapon. Это оружие, It оно can split the atom. сродни атомной энергии. So this frequency can split the atom, То есть which is atomic. ее энергия, она подобна вот атомному So бомбе. also they did this. So they sent it to the womb of Uttara. И они послали эту энергию в лоно Уттары, матери Парикшита. So the Lord appeared at this time to protect the baby. И тогда Господь явился, чтобы защитить So дитя. the Lord came inside of the womb, and he was protecting the baby inside of the womb. И Господь вошел в лоно матери, и Он защитил ребенка. And Parikshit saw the Lord at this time. И в тот момент Парикшит получил даршан Господа. And then he was remembering how beautiful the Lord was, and that's why they gave him the name Parikshit. И он помнил, насколько прекрасен Господь, и вот по этой причине он и получил имя Парикшит. Parikshit means one who is the examiner. He's always examining. Парикшит – это тот, кого как бы кого протестировали. Because he was always looking. Are you that person I saw in the womb? Are you that person? Are you that person? Are you the same person I saw? He's always looking. No, you're not that person. No, you're not that person. He's always trying to remember who's that person I saw. И на самом деле сам Парикшит, он всегда искал в людях вот ту личность, даршан, которую он получил в утробе. И он смотрел, не ты ли та личность, не ты ли, не ты Always ли. remembering this when he saw the Lord in the womb. И так вот, пометуя Господа, которого он увидел в лоне матери, он всегда пытался найти его из других живых. So from his childhood, from his birth, he was a great devotee of the Lord. He saw the Lord in person. То есть с момента своего утробного периода жизни он уже стал великим преданным Господа. So the Lord protected him from this atomic weapon. И Господь защитил его от вот этого атомного оружия. So this is our topic today. How do we get protection? И сегодняшняя тема, как мы можем обрести защиту. This is one of the most important topics that the scriptures talk about is protection. И на самом деле это одна из самых важных тем, которые обсуждаются в священных писаниях. То есть как обрести защиту в этом мире. So there's one book called the Srimad Bhagavatam. И есть такое писание Шримад Бхагаватам. So Srimad Bhagavatam is all about the pastimes, the qualities, the activities of the Lord and His devotees. Шримад Бхагаватам – это произведение, которое описывает игры, The pastimes, the qualities, качества, the names, the forms, формы и имена Господа, and also the Lord's devotees. и также его преданных. So Srimad Bhagavatam is the history of the Lord and His devotees. То есть Шримад Бхагаватам – это история жизни и деяний Господа и его преданных. So every time the Lord appears or incarnates in this universe, this is described in Srimad Bhagavatam. То есть, когда бы ни явился Господь, какая бы ни была его инкарнация, все это находит отражение в Шримад So Бхагаватам. this story is from this what I'm sharing with you today is from Srimad Bhagavatam. И то, чем я хотела бы поделиться сегодня, это все истории Шримад Бхагаватама.
So Parikshit, when he grew older. He's now old. И вот Парикшит, он становился все старше и старше. And he's in the forest hunting. И вот он оказался в лесу, будучи царем He's на become охоте. very, very thirsty. I need to drink water. И он испытывал сильнейшую жажду. So he's looking around. Where can I drink water? И он осматривался, Then he где же sees я могу. He sees one ashram there. И он увидел ашрам, It's the place where the rishis and sages live. там, где жили мудрецы и риши. So he looks in there and he sees one saint is in there. One saint is doing meditation in his garden. И он увидел тогда одного мудреца, который сидел, So he goes to he's the king, медитировал. and he goes to this saint. Ну, и он царь, и он подошел к этому мудрецу. And he says, please give me, I'm offering my respects to you, please give me some water. И он обратился к нему: я предлагаю тебе свои почтительные поклоны, я испытываю сильнейшую жажду, пожалуйста, напои меня. So the person was just sitting in meditation, completely ignored him, didn't say anything, didn't do Но anything. мудрец, он продолжал сидеть в позе медитационной и был погружен в себя, и он никак не среагировал на просьбу царя. Somehow or other he's becoming angry. Да, и тогда Парикшит, он просто стал... Then he sees there is one dead snake nearby, one dead snake. Да, он вошел просто в гнев, и он увидел змею, которая лежала So he takes рядом. this dead snake and he puts it around this person's head like a garland. И он взял эту змею и накинул на шею этого мудрецу. But the person doesn't do anything, he's just still sitting in trance. He's in trance. Да, но святой также продолжал сидеть, будучи в трансе, и So никак не реагировал. the son of the sage, he saw what happened. Но сын мудреца, он увидел то, что произошло. And his name was Shringi. Его имя было Шринги. And in those days, the sages were very powerful. И в те времена мудрецы If были they очень said могущественные. anything they said would come true. И если они что-либо говорили, то это непременно So he was only a young boy. исполнится. Он был So he said, маленький how мальчик. dare you do this to my father? И он в гневе обратился к царю: My father как ты смог это My father совершить is a своим great отцом? saint. Мой отец великий святой. You are only a king, but he is a great saint. Да, ты всего лишь царь. I'm Он going to святой, curse он you. мудрец. И я проклинаю тебя. I curse you. You will die in 7 days. Я проклинаю тебя, и ты умрешь через 7 дней. A snake will come and bite you, and you will die. И змея укусит тебя, и от укуса змеи ты уйдешь. So then, immediately, the king, Parikshit, he became very humble. И мгновенно настроение у Парикшита Махараджи изменилось, он стал очень At this time, the смиренным. saint also broke his trance and woke up out of his trance. И в этот же самый момент мудрец, он открыл свои глаза, He said, "My son, what have you done?" и он обратился к сыну: что He ты said, "Oh, he сделал, мой сын? disrespected you. He put this snake around you." Но сын сказал: да он проявил непочтение к тебе, он надел тебе на шею змею. It's okay. You don't know who he is. He is a great king. Да, и тогда мудрец сказал сыну: ты не He знаешь, is a кто great это? devotee of the Lord. Это великий царь, Now и you've он cursed также him to великий die. преданный Господа. Oh, И теперь он So the Parikshit was very humble. He said, "No, I am. You are correct. I will take your curse. I will also die in 7 days. No problem. И It's тогда my fault." Парикшит Махарадж смиренно сказал: о нет, это моя вина, я принимаю проклятие. Вот, и ту судьбу, что через 7 He дней said, "This is a great придется в мир. blessing to die in 7 days." Это великое благословение уйти через 7 дней. Why? Why is he saying like that? Почему? Почему он так Because сказал? he was thinking, now I know when I will die. Почему? Потому что теперь он сказал, что теперь я знаю, что я уйду через Now I will 7 дней. leave my kingdom, I will leave everything, and I will give my life and my heart to the Lord. И теперь я оставляю царство, я оставляю что бы то ни было, и я вручаю себя в руки Господа. So mostly we don't know when we will die. We don't know when we will die. Мы в основном не знаем, We could die today, we could когда die мы умрем. tomorrow, Мы можем умереть сегодня, можем завтра, maybe 1 year, maybe 2 days. We don't можем know. через 2 дня, можем через год, мы не знаем. It's a great mystery. А это великая тайна, мистерия. And when we die, when someone dies, we don't expect it. We think, oh, he died. Oh,
did it happen? Иногда мы даже не ожидаем, кто-то уходит, и мы совершенно неожиданно для So нас. he was very happy. So this is very good, because now I know I can prepare myself for my death. И вот он был очень счастлив, потому что теперь он знал о своем моменте смерти, и он мог So at that moment подготовиться к he нему. left his kingdom, И он оставил свое царство, left everything behind, все оставил позади. and he went to sit by the river И он селся у реки in nature. на природе. And then everyone, all of the sages and all of the rishis from all over the universe, they all came to this place. Да, и все святые, все мудрецы, все риши, они пришли в это место. And at that time there was one most advanced sage came. И в то же время пришел наиболее He was the продвинутый, highest- возвышенная личность. Level of spiritual realization. Это обладающий самым высочайшим уровнем His реализации. name was Shukadeva Goswami, Его имя Шукадев Госвами. and he was only 16 years old. И ему было тогда всего But 16 he was лет. born the highest level of spiritual realization. Но он уже родился So с he could высочайшим understand. уровнем. He could understand what had happened, and he came to this place, and he saw Parikshit Maharaj. Да, и он на самом деле знал о том, что произошло, и он пришел специально в это место ради Парикшита Махараджа. And then he said to Parikshit Maharaj said to everyone that was there, I only have 7 days to live now. И тогда Парикшит Махарадж обратился к собранию. У меня всего 7 дней. Да, And he said, what, все, что please tell осталось. me, what is the most important thing I should do in the last 7 days of my life? И он со всем смирением обратился ко всем, что скажите, какая самая важная вещь, которая необходима мне совершить So I за can эти 7 дней, So I can achieve the highest perfection of life. чтобы я мог обрести высшую цель жизни. So Shukadeva Goswami said, oh, you should hear Bhagavatam, you should hear the Srimad Bhagavatam. И Шукадева Госвами тогда сказал: «О, ты должен слушать Шримад Бхагаватам». So Shukadeva Goswami said, I will speak the Srimad Bhagavatam and you just listen. Я буду рассказывать Шримад Бхагаватам, а ты будешь By hearing these слушать. beautiful pastimes of the Lord, you will very, very quickly cross over this material ocean and you will go to the spiritual world. И когда ты будешь слушать об этих превосходных лилах Господа, то ты пересечешь этот океан материального So существования, then отправишься в the духовный Srimad мир. Bhagavatam was spoken. И вот таким образом был рассказан Шримад Бхагаватам. So this is this is the highest. By hearing Srimad Bhagavatam, very easily we can cross over this material existence. То есть, слушая Шримад Бхагаватам, мы очень быстро можем пересечь этот океан материального существования и достичь In высшего. the Srimad Bhagavatam there are 12 cantos, 12 volumes. Да, и в Шримад Бхагаватам всего 12 песен, ну, как бы 12 томов. It's about this big. Это примерно вот Volume one, two, такое three, собрание so 12. сочинений. So each canto represents one part of the Lord's body. This is the Lord's body. И каждая из частей, она как бы символизирует одну какую-либо часть тела Господа. Canto 1, Canto 2, the lotus feet of the Lord. Например, 2 первых главы — это лотосные стопы And Господа. then 10th canto is the beautiful face of the Lord. А 10-я песня — это So we прекрасное have to лицо read through Srimad Господа. Bhagavatam. We read through Srimad Bhagavatam. Таким образом, нам следует читать Шримад Бхагаватам. So this is actually how we protect ourselves. So this is the way that he protected himself. На самом деле, это один из путей, как мы можем защитить себя, читая Шримад Бхагаватам. By this 9 kinds of devotional service. Потому что есть 9 разных как бы анг-бхакти. So Shravanam, Kirtanam, Шраванам, Киртанам, Vishnu Smaranam. Вишну Смаранам. So Shravanam means hearing about the Lord's pastimes. Да, и Шраванам означает слушать
одеянию Господа. Kirtana means to chanting the Lord's pastimes. А киртан означает воспевать славу этих деяний Vishnu Smarana Господа. means remembering the Lord, remembering the Lord. И Вишну Смарана означает памятование Господа. So Vishnu Smarana, Padasevanam, serving the Lord. И Падасеванам это служение Господу. Archanam, worshipping the Lord in the Арчана это temple. поклонение Господу в храме. Vandanam, offering prayers. А Ванданам это вознесение молитв Господу. So there are different ways, or becoming a friend of the Lord, making friendships with the Lord. То есть 9 составляющих бхакти, каким образом мы можем служить и войти в отношения с Господом. And giving one's everything, one's heart and soul to the Lord. Atmanivedanam. Да, и Атманиведанам это когда мы отдаем свое сердце Господу, всецело предаемся Ему. So these are 9 different kinds of devotional service. If you even just touch one of these limbs of devotional service, your life can be perfected. Таким образом, есть 9 составляющих, 9 преданного служения. И если даже мы следуем лишь одной из них, наша жизнь может достичь совершенства. So this is the purpose of human life. Human life is meant for developing our relationship with the Lord. На самом деле, это цель человеческой жизни, потому что цель заключается как раз в обретении отношений с Господом. And one of the symptoms of someone who is a servant of the Lord, there are 6 things we need to do. 6 things we need to do to develop our relationship with the Lord. Да, и вот есть 6 таких вещей, This is которые called нам необходимо совершать, чтобы обрести отношения с Господом. Sharanagati. Шаранагати. So one is to remember the Lord is my protector. То есть это памятование, осознание того, что Господь мой защитник. The Lord will always protect me. Господь всегда защитит меня. So thinking like this is very important. The Lord is my protector. Думая так, то есть размышляя таким образом, это очень важно. Second, the Lord is my maintainer. The Lord will maintain me. Второй момент – это думать о том, что Господь He will, это тот, кто поддерживает меня. He will provide everything I need. He will give everything. He will give all the food, all the drink, everything. He will support me. He will maintain me. Он поддерживает меня каждое мгновение. Он всегда дает мне то, что необходимо. Это и еда, и все, что мне нужно. Becoming humble to the Lord. Да, и нужно просто быть смиренным перед Господом. Accepting those things favorable for the Lord's service. Потому что это смирение, оно также очень благоприятно для служения Господу. Rejecting those things not favorable for the Lord's service. И очень, наоборот, нужно отвергать те вещи, которые не благоприятны для преданного служения. And then surrendering to the will of the Lord, whatever is the Lord's will. Да, и вот это предание очень важно, предание воли Господа, Его This is called желания. Sharanagati. Это называется Шаранагати. Gurudev said Sharanagati, this is how we enter into spiritual life, through these 6 things. И еще Гурудев говорил, что Шаранагати – это как раз врата в духовный мир. But that strong faith is very important. Strong faith, the Lord is my maintainer, He's my protector. Да, то есть и очень важна вот эта сильная вера, что Господь – это мой защитник, и это тот, кто поддерживает меня. What protection? Но какого рода защита, какого рода Just only защита? material protection? Это мы имеем в виду материальную защиту? No. Нет. Like this body will one day also be finished. Нет, это тело в любом случае однажды закончится. So what is protection? Real protection means to protect the soul, actually. На самом деле истинная защита – это защита To нашей protect the души. soul and to protect us in our relationship with the Lord. И это защита наших отношений с Господом. So life after life, in any birth, whichever, the Lord will carry us and keep us close to Him. This is real protection. Да, и если это настоящая защита, о которой мы говорим, то и жизнь в жизнь мы будем приближаться к Господу, и наши отношения будут крепнуть. We're praying that it doesn't matter if I take birth again, okay, it doesn't matter, or if I take birth here, it doesn't matter, but just please, I don't want to forget you, my relationship with you.
Да, то есть неважно, даже если мне придется сейчас сменить тело, принять новое рождение, я прошу только об одном, чтобы я не забывала о тебе, чтобы я всегда помнила о I тебе. want to love you and serve you forever. Я хочу любить тебя и служить тебе. Doesn't matter this life, another life, this body, doesn't matter this other body. И неважно, в этом теле, в другом теле, в этой жизни, Don't в let me следующей forget жизни. you. Don't let me come away from my relationship with you. Да, только не дай мне забыть себя. Вот, и So this is the пусть prayer. наши отношения This is the prayer укрепятся. of the devotee. Это молитва преданного. Doesn't matter. Nadanana janana sundarim kavitam va jagadishikamani mama janmani janmani shkare. Janmani janmani. Birth after birth doesn't matter. Life after life, but don't let me forget you. Да, это жизнь за жизнью, рождение за рождением. Неважно в какой жизни, главное, не дай мне забыть тебя. This is the only prayer. Это единственная молитва. И это истинная защита. So this is real protection. Actually, the Lord, when we're close to the Lord and we're under the Lord's protection, this is real protection. Да, и чем мы ближе к Господу, тем мы больше ощущаем вот эту истинную защиту. Otherwise, nothing can protect you. Nothing can save you. Потому что на самом деле ничто иное не спасет нас, Because не защитит нас. it doesn't matter. This body, one day will be returned to the earth. Потому что на самом деле это тело однажды оно будет возвращено в земле. The body came from the earth. The body will again return to the earth. Оно пришло из земли, и оно уйдет в землю. But me, I am the spirit, the spiritual soul inside. I will go to another body next. Я духовная душа в теле, и я перейду в другое So we тело. can pray to the Lord, or you can carry me and hold me wherever I go, life after life. И мы так молим Господа, что Ты возьми меня, перенеси меня в другое тело. Но And if you пусть я like, буду помнить о if Тебе. you're very kind, you can also carry me to Vrindavan also. Да, но Ты очень, если Ты так добр, действительно добр, то Ты перенеси меня во You can bring me Вриндаван. back to Vrindavan again. Да, то Ты возьми меня назад во Вриндаван. Let me always be connected to Vrindavan. Да, чтобы всегда быть связанным с Вриндаваном. Any questions? Какие-либо вопросы? А для чего вот нам обращаться к Богу, чтобы Он защищал нашу душу? От чего, допустим, Господь может нас защитить, нашу душу? От чего? Вот, допустим, мы же живем, нам хорошо, наслаждаемся, солнышко светит, природа, там все такое. Зачем обращаться к Господу? Не знаю. Because it's temporary. Потому что на самом деле все это временно. Вот It's это сон. temporary. So today you want to enjoy, but tomorrow you will be suffering. Потому что сегодня вы наслаждаетесь, завтра будете страдать. And this enjoyment in this world is always mixed with pain also. И любое наслаждение в этом мире, оно всегда так или иначе связано с болью. There's never anything smooth. Nothing is ever smooth. Да, никогда в этом мире ничего не бывает настолько прям-таки гладко. You know, even everything might be perfect, but then always something goes wrong also. Да, и сейчас нам кажется, что все идет как будто бы совершенным образом. Но через мгновение все может измениться и пойти Like maybe you совершенно. have your plate and you're eating your favorite preparation. Допустим, у вас перед вами тарелка, и вы You're вкушаете enjoying свое it. любимое And then блюдо, someone's walking past наслаждаетесь. and they kick some sand inside your plate. Ну, какой-то там кто-то And it's прошел, like, hey, вот, what are you doing? You say, oh, sorry. да, кто-то прошел, и вот какой-то просто вот взял, допустим, в природе там это были и песок,
немножко попал на вашу тарелку, Well, то что вы делаете? Or your mother and father, husband and wife, they have some quarrels, some arguments. Да, или там мама с папой, или жена с супруги между собой, они постоянно ссорятся. I was there 2 years ago. We were on the river. We were by the river. Мы 2 года назад ездили Everyone was enjoying. на реку, да, вот. And then Мы очень all of a замечательно sudden, провели время. so all of a sudden, someone was panicking. Started to panic. Someone was panicking. You know, panicking. Но кто-то начал немножко So what is паниковать. wrong? What is wrong? А что? No, I swear, my son is gone. My son is Да, gone. то есть потерял какого-то сына, и его So the son drowned in the water. сын утонул, сын утонул. Then the police came, and then they tried to search, and next day they found the body. Да, и тогда пришла команда, вот эти поисковые, только на следующий день нашли тело. Very, very sad for the parents. Да, это очень грустно, то, что произошло в тот момент. Да. So this is the nature of this world. Но это природа этого мира. So we can enjoy, but there's always some limit, you know. There's some limit. Мы можем наслаждаться, но у любого наслаждения есть свои границы, лимит есть And определенный. there's always the material energy is always changing, always changing. И вот эта материальная энергия, она постоянно преобразуется, постоянно Like the изменений. Like the seasons, you have winter, you have winter, and after winter, then you have the spring, and after the spring, then you have summer, then after summer, you have autumn. Это подобно тому, как меняется времена года. На смену зиме приходит весна, потом лето, Everything is осень. always changing. Everything is always Да, changing. всегда все постоянно меняется. So in the same way, this body is also always changing. И подобным образом в теле происходят So we're определенные изменения. And we have a little body, Сначала мы and then we get bigger, в небольшом теле, мы становимся больше, and then we get bigger, растем еще then we больше, become a teenager, потом мы становимся подростком. and then teenagers have problems with parents. Да, а потом подростки, у подростков образуются большие I want проблемы to с do this. родителями. No, I want you to do this. Я хочу No, I won't это. do it. No, you do it. No. Это делай это, нет, я буду делать другое. And then after teenage, okay, I'm leaving home. Ну, Okay, хорошо, go, you go. хорошо, я вообще оставлю дом. Да, хорошо, иди. And then you're gone, you get your job, Да, я уйду, я and you найду work for работу. someone, Вы работаете какое-то and you время make some money. и зарабатываете But then your boss какие-то деньги. abuses you. А потом ваш босс обижает вас. He's making so much money, but only giving you a small amount. Допустим, вы зарабатываете большие деньги, а он дает вам совсем And you say, немного, I want платит. more, I'm working so hard. И No, вы- no, you have to work more hard. Да, он говорит, ну я так работал, вы ему говорите, я так много работал, They say, okay, и что вы мне заплатили? go. Ничего, достаточно. you go leave my job, go Да, and ты get another можешь, job. ты He можешь fires you. найти другую работу. Вот я не And держу husband and тебя. wife, then they quarrel. I don't like you, I don't like Да, you. You и do this, you do this. супруги между собой. Man goes to также. other girl goes to other boy. Да, ну, в общем, девушки с юношами, So many. супруги между собой. Unlimited. Да, и так And до then you're getting бесконечности. older, now you're like in your 30s, Допустим, 30 years old, вам уже, к примеру, там working 30. so hard. Вы так много работаете, вы вынуждены And then работать. now 50s, А потом вам 50. and then you're looking in the mirror, oh, what happened? Да, и вы Gray, начинаете задумываться, о, уже teeth falling out. седые Oh, волосы, зубы выпадают. oh, Да, some спина. aches and pains. 60, 70. А потом 60. Now hair all 70. gone. Да, но потом уже и седых волос All не teeth остается. gone. Да, и больных зубов All- тоже не остается. You know, cannot sit properly. И не можем сидеть. Every Да, time you're как moving хотели. like this, then like this. Да, и каждый раз вот так вот меняем And then положение. like, oh, see, like he knows, I also know. Вот он это знает, я тоже ведь знаю. Like not sitting still. Да, уже не могу сидеть спокойно. Like this, no, yeah. Да, нет, по-другому. And then unlimited problems. And Ну, в then общем, 80, бесконечные if you're проблемы. lucky, if you get to 80, you're lucky. Но если вы уже достигнете And then 80, 80s, then your kidney starts to fail, and then heart starts to heart attack, and this. это и сердечные атаки, и ваши почки уже будут отказывать You can't вам. see anymore. Like
вы уже не можете видеть. And where's my glasses? Where are my Да, glasses? где мои очки? You can't enjoy your senses like before. Да, и вы уже не можете наслаждаться своими чувствами, And как now прежде. you're 80 years old. Now your family will say, "Oh, he's so useless." А когда вам 80, ваша семья уже... Not even 80. You're 70. Да даже когда 70. Maybe even 60 also. Да, и может быть даже вам 60, а семья уже думает, он совершенно Now this бесполезный. person's not working. Уже он не Now работает, just sitting all day, да, целый день сидит. passing bad air also. Да, Passing air. Passing air. Yeah. Бесполезно. Ну, в общем, да, бесполезно. And so the wife is saying, this person's so useless. Да, и в общем думает совершенно о вас как о And now I'm cooking бесполезной. for him every day, cooking, cleaning, and you're just sitting watching TV. Да, и вот жена, например, думает, я вот целый день здесь что-то готовлю, убираю. Why Вот, don't а you он do сидит, something? смотрит Why are you телевизор. just only sitting? Что ты сидишь-то? Что ты сидишь? Ничего не And then делаешь. 70. Вам 70. And then children also thinking, И дети тоже these думают. parents are so old, I don't want to take care of them. И дети тоже думают, My mother родители and father уже so old. такие старые. Maybe we put them in one Может, home. может You can отдать stay их в in дом one- престарелых? We can't take care of them anymore. Да, Life's so потому что hard. я не могу за ними больше ухаживать. And they become like a great burden for the Потому что children. это большая ноша для детей. And then when the parents die, children, they become happy and sad sometimes. И когда родители умирают, то дети, они happy, одновременно they испытывают have и no грусть, burden и anymore. радость. But they're sad because they're missing their families. Да, они теряют свою семью, но в то же время освобождаются от ноши. Not everyone is like that. Не у каждого, Some конечно, people так. they like to take care of their parents. Потому что есть люди, которые have so much заботятся до love for конца о their своих parents родителей and и families. испытывают любовь, истинную любовь и привязанность. This is just your body. This is only your body. Body is giving so many problems. Но это тело, и тело всегда So yeah, создает you can много enjoy. проблем. You can enjoy. Вы можете, безусловно, вы можете But радоваться, it's наслаждаться. always enjoy then suffer, enjoy then suffer, enjoy then suffer. Но это всегда очень близко, вот это наслаждение и страдание. Это всегда очень рядом. But the soul is not like that. Soul is not like this. Но душа, с душой The все soul иначе. is always Satchitananda. Потому что душа это садчитананда. Sat means eternal, full of knowledge, full of joy. И сад это означает вот это существование, исполненное в вечности. So we can be in this world, but not in this world at the same time. То есть мы можем жить в этом мире, но не принадлежать этому миру, не So жить our goal- этим миром. Our goal is like, okay, I'm in this body, but my mind and my heart are not in this body. My mind and my heart are there in spiritual. Да, Yes. то есть мы должны осознавать, что да, мы живем в этом теле, вот, но мой ум, мое сердце, оно для другого, оно не здесь. So for this, you need a spiritual process to follow. И для этого необходим духовный процесс, It's следование very духовному процессу. It's very simple, this process. Он очень прост на самом деле, этот духовный Shravanam, процесс. Kirtanam, Vishnu Smarana. Шраван, Киртана, Every Вишну, day hearing Смарана. about the Lord, Каждый день chanting the Lord's слушать о glories, remembering Господе, the Lord, and then very воспевать Его soon святые имена, you will become памятовать. out of this physical И experience. очень скоро вы будете выходить вот из этой телесной концепции жизни. And you just keep engaging in Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, and then every day, every day, every day, every day, every day. And then very soon you become transcendental. И когда каждый день вы будете как бы погружать вот свой ум вот в это памятование, слушание, памятование Господа, слушание о Его деяниях. И очень быстро вы на другой уровень And then будете. на everything трансцендентный уровень. becomes auspicious. И все станет Then all благоприятным. happiness everywhere, every moment. И все будет происходить в самый нужный момент. Even though the material situation may not be good. И даже если в целом материальная ситуация да, вот, But for the devotee, it's не always, столь хороша, every moment is но always good. для вас все Every moment будет, is auspicious. все будет благоприятно. Каждое мгновение все будет происходить And every совершенным moment образом. the Lord is present with the devotee. И каждое мгновение Господь как будто будет проявляться, вот Его соприсутствие вы будете ощущать. So for So the больше, devotee of the больше. Lord, doesn't matter.
Поэтому для Whether he's преданного alive, Господа whether he's dead, не he can do важно, anything. да, жив он или он должен уйти. One day there was one great sage. There was a great sage. Однажды тоже жил один великий мудрец, And he was walking. и он гулял. And when he was walking, he saw one prince was И there. когда как-то вот он так шел своей дорогой, он увидел принца. So he told the prince, he says, you live forever and do not die. He told the prince, live forever. He gave blessing. Да, You should live forever. и он дал благословение этому принципу, что ты будешь жить Then next he came. всегда. Ты никогда не умрешь. Next he came to one monk, and he was doing austerities. Да, и затем он встретил одного монаха, который совершал аскезы. And he said, you should die immediately. You die. И тогда он сказал этому монаху, ты должен немедленно умереть. And then he came across. He was walking, Да, и он проходил также. and then he saw a butcher, И вдруг он animal увидел, killer. да, и вдруг он увидел мясника, вот убийцы животных. He said, don't live, don't die. Тогда он сказал ему, и не живи, и не умирай. And then he came and he saw one devotee of the Lord. И он пошел дальше и увидел преданного He Господа. said, you live or you die. Тогда он сказал, ну ты хочешь живи, хочешь умирай. So what does it mean? What does it Что mean? это означает? So when he came to the prince, То есть когда он подошел к принцу, prince has very good life, very big mansion, queens, enjoyment, so many beautiful things in his life. он увидел принца, и принц был прекрасный дворец, But he's очень also много doing, слуг, в общем, все. but also doing not good things. Но на самом деле принц не совсем благочестиво жил. So when he dies, he will lose everything. Да, и если он умирает, тогда он So теряет it's все. better you live forever in this И situation. он сказал, лучше живи в этой ситуации. So then he saw the monk was doing austerities under the sun, meditation, very, very hard life. Но когда он увидел монаха, который совершал очень серьезные аскезы под палящим солнцем, Oh, good you die because then you will go to heaven quickly. и это он сказал, No more умирай, suffering. умирай, потому что он знал, что он отправится на небеса, и его страдания, они прекратятся. He said the butcher, he says, you don't live, you don't die, because now you're living, you're in hell. When you die, also in hell. So better not living and not И dying. когда он увидел мясника, он сказал, что ты не живи и не умирай. Почему? Потому что ты, если и живешь, ты в аду живешь, и если ты уйдешь, ты все равно в So ад while you're пойдешь. alive, it's hell. When you're dead, it's also a hellish situation. Да, то есть, если и жизнь для тебя это ад, So и don't после live or смерти don't ты die. отправишься туда. Don't live, don't die. Поэтому он сказал, и не живи, и не умирай. And then he told the devotee, oh, you can live, you can die, because when you're living, you're serving the Lord. When you're dying, you're also serving the Lord, no difference. Да, Always когда- happy, always peaceful, И когда он увидел every преданного, situation. он сказал, ты можешь умереть, а можешь Always with остаться the жить. Lord. А почему? Потому что ты живешь и служишь Господу, и всегда счастлив. Когда ты уйдешь, и после смерти ты все равно продолжишь служение Господу и будешь счастлив. Поэтому как хочешь. So if every moment you're with the Lord and you're in the presence of the Lord, this is the perfection of life. Поэтому если каждое мгновение вы будете проживать это соприсутствие Господа, So this is каждое our мгновение only, будет this is our прекрасно. only protection. How we can be close to the Lord. Это единственная наша защита. Да, и то, как мы можем приблизиться к Господу. So it's very easy to be close to the Lord. На самом деле очень просто We just приблизиться have к to hear Господу. about the Lord and we're close to Him. Мы должны слушать о Нем, и мы будем We just становиться have реально to ближе к Нему. talk about the Lord and we're close to Him. He's Да, there. мы говорим о Нем и становимся ближе к We Нему. just have to remember the Lord and He is there. Мы помятуем Его и тоже становимся We еще can pray to ближе. the Lord and He is there. Мы молимся Ему, да, And и then Он. every day He's more and more there and we're building a relationship. И каждый день мы вот укрепляем эти взаимоотношения, выстраиваем. That's our goal of life, is to make our relationship with the Lord very, very strong. Цель нашей жизни – это обрести вот эти крепкие отношения с Господом, истинные отношения. So we can have a relationship with the Lord in 5 ways.
И мы можем взаимодействовать, то есть вот общаться с Господом We can в 5 become, разных we can расах. become a servant of the Lord. Мы можем быть как бы слугой We can become a Господа. friend of the Мы Lord. можем быть другом Господа. We can become like a parent of the Lord. Мы можем как бы быть как And we can родители, even have a испытывать loving родительские relationship, чувства. like a loving relationship with Да, the и мы Lord. также можем быть как бы в таких в отношениях возлюбленных с Господом. So this is the life. Human life is especially meant to develop this relationship with the Lord. И человеческая жизнь, она и предназначена And для it того, чтобы begins, обрести it отношения. begins by hearing about the Lord. И все начинается со слушания о Господе, Hearing about the Lord's pastimes, the Lord's qualities, слушания о Его деяниях, о Его качествах, the Lord's qualities, о качестве Господа, the Lord's incarnations, о Его инкарнациях, hearing about the Lord's devotees of the Lord, о Его преданных, hearing about the Lord's devotees. да, это о преданных Господа. And then once we hear them, we can repeat and we can tell others about this as well. Да, и таким образом мы памятуем, мы говорим, мы рассказываем кому, делимся. Krishna says in the Bhagavad Gita, anyone who tells this secret to others, shares about me to other people, he becomes the most dear to me. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что тот, кто делится этим сокровенным знанием и рассказывает обо мне, то становится очень дорог мне. There's no one more dear to me than that person. Нет более дорогого для меня, чем такая личность. And at the end, I will bring him back to me. At the end of life, he will Да, come и в back to конце me. жизни я непременно приму So if you want to become very quickly please the Lord, you Yes, tell Lord. others, share the others Если about вы Him. хотите очень быстро обрести эту связь с Господом, So you тогда рассказывайте о First you нем hear- другим. you hear, Сначала слушайте, you can read the, читайте. we can read the books and then you can tell other people about it. Вы можете читать священное Писание о Господе, и потом делиться этими знаниями с другим. И Господь будет счастлив. You'll be very happy and will embrace you. Он будет очень счастлив, просто примет вас в свои объятия. So, any other question? Еще вопросы? Вот сейчас собак убивают в Астрахани, травят там, уничтожают, убивают, стреляют. Ну вот что, как нам вот этот момент пережить? They're killing the dogs in Astrakhan. Why? А почему их убивают? Ну, что, не знаете, якобы Ну, это даже спрашивают, грызут, как будто они типа грызут людей, убивают людей, как будто. Я вот 50 с лишним лет жил, я не слышал об этих случаях, что стаи собак грызли людей. Сейчас началась вот такая ситуация. Yeah. Who's killing them? А кто их убивает? Is it government killing them? Or? Это правительство? Да, ну, с подачи администрации, я так смотрю. Губернатор наш, бабушка. Ну, бабушкин, там и депутаты есть, и вот это. Депутаты, Дунаев. Government. Department. They have a Ну, это department. по всей стране началось сейчас. Это, скорее всего, сигнал идет это, из Москвы. Очень много выделялось денег на вот это, ну, на приюты для собак. Ну, решить эту проблему, потому что проблема есть. Но деньги разворовали, проблему не решили. И сейчас, чтобы опять им выделяют, и опять они все это... Вы слышали, там в приюте был там страшное убийство. Где-то полгода назад 100 с лишним собак, там вообще страшное дело было. И сейчас вот эта ситуация, вот как нам вот этот момент пережить? Нам, или вот так вот по течению плыть? Да. Что делать? Да, вот. Во вторник стреляли в собаку, попали в женщину в ногу. Женщина лежит в больнице.
It's very difficult to change people. Это очень трудно изменить людей. Even just to change ourselves very hard also. Даже себя самого очень трудно изменить при всем желании. Like, maybe you have some habits, some behavior that you don't like, but you cannot stop also. Допустим, у нас есть какие-то привычки, да, и какие-то вот штампы в поведении, которые мы хотели бы изменить в себе, но у нас не Very получается. hard to change other people also. И также от других людей Like изменить это еще maybe sometimes сложнее. your wife does something you don't like it, or maybe you do something your wife doesn't like it. Допустим, ваша супруга делает то, что сейчас вам не нравится, или вы делаете And то, what что happens ее when не you try to вдохновляет. change? What happens when you try to change your spouse? Ну и скажите, если, допустим, вы будете пытаться изменить что-то, что It doesn't work. это сработает, Right. что вы получите? You know? Then they will become angry with you and you'll Да, на quarrel. вас, мягко говоря, рассердится. And Вот, и вы so будете- how do you live together happily as husband and wife? Да, и вот каким образом взаимодействовать, как-то счастливо, if- более-менее жить If с husband is супругом. always trying to change wife, Если, I don't например, like this, don't do this, муж don't do this. пытается постоянно изменить And the wife is супругу, always trying to change the а жена husband. пытается изменить мужа, It's like hell, like это a жизнь warfield. подобна аду, подобна And войне, then they will постоянной separate, войне. they will become divorced. Да, и лучше им развестись в таком Isn't случае. it? Is it not true? Ну, это правда или нет? True or not? Правда или Am I нет? speaking true? Yeah? Да. But you have to be very patient. Потому что вы должны быть, Like you have to быть learn, okay, I терпеливыми. cannot change this person. I need to be more patient, more peaceful. Я не могу изменить этого человека. Вы And должны then, это понять. И я and then this должен... relation, and then you become patient, peaceful, the other person becomes patient, then you can have a good relationship. Да, и я должен проявить терпение. И если я проявлю терпение, But if you're always Но trying to партнер change the other проявит person, терпение. hey, I don't like this, I don't like да, this, then it's Да. not a good situation. возможно построить более гармоничные отношения. Потому что если каждый будет Have you tried to change your нетерпим spouse? друг другу, Did you ever try to change your husband or your wife? Did it work? да, потому что если вы захотите Didn't изменить супругу, Not то есть жену или мужа, ничего не сработает. You know, even sometimes I'm saying to someone, "Oh, don't do this," but they don't listen. Да, иногда я смотрю, допустим, супруг говорит, Okay, fine. там, не делай это, но я же вижу, что он не I will just be слушается. more patient, more peaceful myself. Я просто сам вот стараюсь быть более терпеливым, So same таким thing. понимающим. Same thing with these people. You can go to government. You can say to government, "Hey, why are you killing these dogs? Don't do this. Don't do this." Вот то же самое в этой ситуации. Вы можете пойти в правительство, да, и выразить свою точку зрения, что ну что вы делаете, не But then убивайте they'll say, собак. "Oh, Но это what не can сработает. we do? This is biting here, biting there. We have to do it." А они вам скажут в ответ, а что нам делать? Эти собаки кусают, да, они вот так себя проявляют, мы You вынуждены их then you убивать. can make a petition. You can go around and get Да, signatures. и вы создадите петицию, и вы And then you соберете can go and say, подписи, "Hey, look, we've got all these signatures. We don't like и вы it." покажете эти подписи, просто не из подписей. They can listen or not listen. It's up to them. Послушают ли они вас? Then you can cause revolution also. You can А have потом вы можете создать революцию. You go get all your friends. Okay, let's go. We're gonna take Да, over вы the можете- Astrakhan government. Вы можете вдохновить своих друзей, что да, пойдем, then they will bring the guns. разберемся с Oh, yeah. правительством. Okay, we'll lock you in jail also. Да, ну и в итоге вы окажетесь за решеткой. So what is solution? То есть, где же решение? Да, There's only one solution. есть только одно решение. It has to change the heart, purify the heart. Это только изменить сердце, очистить сердце. When the heart is purified, then automatically all the good character, all good qualities come in. Когда сердце очищается, то автоматически самые лучшие качества начинают проявляться. So this spiritual process is the only way it can help people. Потому что вот этот духовный процесс – это единственный способ
помочь Because you can tell человеку в someone, любой don't do, don't ситуации. do, don't do, but they will still do, because Потому heart что is если- not purified. Потому что если вы будете говорить, да, вашему там партнеру или кто с кем вы, не делай это, не делай, не делай, но сердце его не изменится, но он никогда не сможет But when they have connection, удовлетворить вас. when they have connection and they come to the Lord, when they come to the Lord and they have relationship with the Lord, Когда, если он придет к Господу, и then если the у heart is него becoming, возникнут отношения с Господом, то character is сердце его, changing, heart is becoming purified, то they're сердце becoming soft in очистится, nature. и проявится вот эта нежная And they природа. will never think about hurting any other living being. Да, и нужные качества проявятся, и у него не будет желания больше Even they will see- обижать живых существ. One time there was one Нет. hunter, his name was Mragari the hunter. Однажды давным-давно жил такой He was very охотник. wicked, very bad, very Он wicked. был You know what he очень used to do? злой. He Знаете, wouldn't kill animals. знаете, что он делал? Он He не would убивал Only животных half просто kill так. animal Он наполовину их убивал. because he liked to see the animal in pain. Ему очень нравилось смотреть вот He эти was very судороги, expert. в которых And then he would cut животное one leg страдает off. перед смертью. He would cut one leg off, cut the tail off, and Он the animal would be like, ah, and he was like, Да, он мог, например, отрезать хвост или отрезать лапу и смотреть и наслаждаться этим зрелищем, как животное and he would do this. Many animals half dead, just like, suffering. И So much. вокруг него были вот эти тысячи и тысячи наполовину убитых животных, которые в конвульсиях просто бились. So one day, this Narada Muni, he's a great devotee of the Lord. И вот великий преданный Господа Нарада Муни, он как-то He проявился в came to этом the forest месте. and he saw this animal half dead, another animal half dead, another animal half dead. What is this? Он пришел в этот лес и увидел, что это животное He was наполовину disturbed. убито, это. Он So очень then he saw the hunter, был озадачен, и он Right. увидел этого and he went to the охотника. hunter. He said, "What are you doing?" И он спросил его: ты что He делаешь? said, "I'm a hunter. This is my job. Он сказал: я охотник, это моя I работа. take this animal and I sell it. Да, я беру это животное, продаю его. Okay, but don't half kill. You have to quickly kill, so there's no Он говорит: pain." ну хорошо, но ты не убивай его наполовину, ты убивай его сразу, чтобы оно не He мучилось. said, "No, I like it. This is my enjoyment. I like to see it suffering like this." Но это мое удовольствие, мне нравится это. Then Я Narada люблю Muni смотреть, says, как... "No, but if you do this, you will suffer so much hell in hell for so many." И Нарада Муни So тогда much сказал: нет, если ты будешь I продолжать в don't таком роде, I don't believe in all these things. то тебя ждет особый ад, ты будешь страдать миллионы лет. So Я then, не верю в это. Narada Muni, with his power, he showed him his future, И тогда Нарада Муни с помощью своего могущества он показал его and he gave будущее. him this experience. He gave him a mystical experience where all the animals that he was tortured, they all came and they were biting his body and taking the flesh and stabbing him with the horns and trampling him, and he wouldn't die, and he was just like bleeding and suffering everything. И он показал, как все эти убиенные животные, они все нападают на этого охотника, они кусают и прокусывают ему кости, и он не умирает, он истекает кровью. И вот все эти ужасы. And it was like he was in this dream. He was like in this dream. All these animals were killing him and eating him. Это было подобно вот этому видению, как And животные he нападают. could feel the pain and he was suffering so much. Да, и какую боль они приносят, и And then Narada Muni, какие he страдания. brought him out of the dream. Да, и когда Нарада Муни вот, Said, okay, now you приостановил это видение, он как бы... said, oh, what was this I just saw? Да, и тогда он сказал, что это было, что я So, oh, this увидел. is your future if you don't change. Он сказал: это твое будущее, если ты не изменишься. He said, I'm so sorry. How can I change? How can I change? I don't know how to change. Он сказал: ну как? Как я могу измениться? He said, you stay in this place Он сказал: ты должен оставаться в and этом you месте. chant this mantra. И ты должен воспевать мантру. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna. Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare. Это мантра. So I said, okay, I will chant. And he said, and Хорошо, я don't буду do this воспевать. anymore. Don't kill any animals anymore. И Give up больше, this. да, And и больше не убивай никого. you take Оставь полностью. take your bow and you break it. Take И, your bow. да, и сломай свой лук. So if I break my bow, how will I feed myself? Because this is my job.
Да, и тогда он сказал, ну если я сломаю свой лук, то как я буду поддерживать свое существование, это же моя работа. He said, don't worry, I will send everything for you. I will send you Он сказал, не food. беспокойся, я позабочусь о тебе, я пришлю тебе все, что необходимо. Okay. I will do what you say. Хорошо, я буду So then he делать broke то, his что ты bow. говоришь. Он сломал свой And then лук. he made a little cottage there, and every day he was doing Hare Krishna mantra chanting. И вот он воспевал Махамантру. And he had Tulsi, and he was every day walking Да, around. и было деревце Туласи, он ходил вокруг него и воспевал Then свои some имена. years passed. И прошло несколько лет. Then one day, И Narada однажды, Muni was in this area again, Нарада Муни снова and he was with появился his friend. вместе. And he was with his friend. Да, и он был со своим And другом. they said, oh, he said, I have one disciple who lives in this forest. И он сказал, о, здесь у меня один ученик. Let's go to see him. Он пребывает здесь в лесу, да? Навестим So they его. were walking on the road to go to see his disciple, this person. И они пошли по дорожке, So then, чтобы then увидеть. this person that was the hunter, he saw, oh, there's my spiritual master. He's over И there. тогда этот ученик, он увидел, о, это So he started to go to приближается мой see духовный he учитель. started to go to see Narada Muni. И тогда он... He started to walk to go to meet him. Да, и тогда он пошел навстречу. But on the road there were many ants and Но insects. по дороге было очень-очень So he was много walking like муравьев. this and then this and then this, И он trying to тогда- not to stand on the ants. Да, и он тогда пытался вот поставить так And he was много, going this way, обходить, then this чтобы way, только не this way. наступить на муравья. Не сгибался вот разным So образом. then the Narada Muni, they arrived and he offered his respects to his guru. Да, и когда Нарада Муни приблизился к ученику, то есть ученик, он He said, why are you walking like this and like this and like this? Why are you doing this? Нарада Муни спросил его, почему ты так шел вот таким образом, то так, то так. Oh, because there's many ants on the. I didn't want to stand on the ants. There were many ants on the Вот road. ой, так много было муравьев, и я не хотел наступить ни на одного. So then his friend said, "Wow, you can transform anyone." И тогда его друг сказал, о, ты та личность, которая может Before this изменить person каждого. was killing animals and torturing. Now he cannot even step on one ant. Потому что это была прежде та личность, которая убивала This животных, character- а сейчас не хочет наступить на муравья. This person's character and the heart completely changed. Потому что характер этого охотника, он совершенно изменился, и сердце очистилось. This is the only remedy. This is the only medicine. Это единственное как бы If средство people исцеления. remember their relationship with the Lord, and the Lord can change their heart very easily. Если человек памятует о Господе и жаждет этих отношений с Ним, то сердце очень быстро очищается. But the first person we should change. There's one person we should change first Да, но before сначала, trying to change others. то есть сначала человек должен измениться сам, We should try to change ourselves first before trying to change как others. пытаться изменить других. We should develop our own character first before trying to help others. То with есть their мы own character. сначала должны развить свои благоприятные We need качества, to- прежде чем пытаться увидеть эти We качества в develop других. our own relationship with the Lord first, and then we can. И мы должны сначала пытаться обрести отношения с Господом, прежде чем пытаться вот, And you can do simultaneously. So as we're trying to work on our own character, our own qualities, we can also help others also. только тогда, когда мы сами сможем изменить свое That's сердце why I am и here. That's why взрастить I am себе here. новые I'm only here качества, for мы this сможем reason. помочь друг другому. I'm only here for this reason. И на самом I'm деле not here because I want to be here. I'm only here because maybe I can help a few people, bring them closer to the Lord. И вот это как раз-таки и есть причина, почему я здесь. Потому что, может быть, вот чем-то смогу помочь, чтобы человек приблизился к Господу. So, but you can also help. Also, you can Вы help. также можете помочь You can кому-то. bring other people. Вы You также can можете invite people. приглашать You людей, can also давать им это знание, work on your own purification. и также работать над собственным очищением. This is very important. You work on your own purification. Это очень важно, работать над собственным очищением. Because if you don't purify yourself, then very hard to tell others also. Потому что если вы не работаете над собой, то изменить других вам вряд ли удастся.
this is very, very important mission. Это очень важная миссия. And especially if the leaders, they become more God conscious, then their hearts will change automatically. Да, и если вот у лидера, да, у него крепнут отношения с Господом, то But now the leaders, they're not like saintly people. Now the leaders are like bandits. They're like потому что gangsters. наши лидеры, вот это на самом деле это не святые личности, The leaders are like gangsters. They're это having so much как corruption. гангстеры, бандиты. And if you're very strong and powerful, and you can tricking and cheating and hurting others and crooked, then you become very powerful. Да, они обладают властью, и благодаря этому они могут обижать людей, говорить неправду, вот, делать такие совершенно неправильные вещи. Очень неудачливые. So the leaders, they should be God conscious. Потому что лидеры на самом деле они должны обладать вот этим And if the сознанием leaders are God Господа. conscious and they've purified their hearts, then they will be able to bless everyone who is under their protection. Потому что когда лидеры обладают, ну, то есть правительство обладает, да, сознанием вот, Господа, This is how it should be. когда все автоматически становится благоприятным вот, в этом, так скажем, царстве, в этой стране. It's a very hard job we have. И на самом деле это очень сложная работа. Look how many people here. 1, 2, 3, 5. Посмотрите, как много людей здесь. В этом If you зале. tell people, I will give you free alcohol, Если вы, например, скажете людям: о, приходите, у нас здесь This сейчас place будет is свободная раздача I'll give you алкоголя. free alcohol, music loud. Да, сейчас, There's not enough room. да, вы знаете, There'll be допустим, queue like for. дадим объявление, что сейчас будет свободный алкоголь, музыка. We don't have room. Sorry, no. Да, но, знаете, здесь не будет свободного места. Вот. But if you're telling about the Где Lord, яблоко упасть. the Lord, you should surrender, give your life to the Lord, serve the Lord, become the Lord's devotee. No one wants to know. Да, но если мы будем говорить, что ну, стань What is преданным this? Господу, развивай отношения с Господом, предайся Ему, ну, не так много людей захотят откликнуться и прийти послушать об этом. It's very hard to Это very hard очень- mission. Very А это очень, на самом деле, непростая миссия. because only very few devotees of the Lord. Потому что только не так много преданных Господа. And most people are innocent. They don't know. И очень многие людей, они... ой, сейчас забыла это слово. Господи, Innocent means they're very pure. They don't understand. невинные. Я забыла, просто на русском языке перевод. Да? Невинные. Они как просто не знают. Вот. And most people are good. Most people are good. Да, и они хорошие по своей природе. But then the demons, they want to control, and they will exploit other people. Да, но люди с демоническим сознанием, они контролируют таких людей. Да. But the devotees always win. Но преданные всегда побеждают. Devotees always win. Они всегда преданные, всегда побеждают. Because they have special protection. Потому что обладают особой защитой Господа. So you can help us. You can help us with this, our mission Поэтому вы можете помочь нам в этой миссии. to bring other people to the Lord. Также приглашать других людей, чтобы они также услышали And о first славе Господа. we also bring ourselves to the Lord also. Но сначала мы должны себя принести к радостным словам Господа. This is our first mission. Bring Это ourselves to наша the Lord. основная миссия. And then after that, we bring others. А после уже мы можем помочь кому-то, попытаться помочь кому-то, привести их. Before we had one person who was coming. He was a politician. He was coming every day. Вот как-то к нам тоже приходила одна личность, и это был политик. We will try. I will try to help. We will go to talk to them. We will try to help. With the daughters, we'll go to talk to them. Мы попытаемся помочь, поговорить. Not only daughters.
Ага, пытаемся помочь. Okay. Молитесь. Pray, please. Pray, please. Yeah. You can also help the dogs. You can make some shelter. Также можете помочь собакам, как бы предоставить им некое прибежище. But it's very hard because it takes time. It's full time. Но это очень сложно, потому что это занимает столько времени. He's helping the dogs. Он тоже вот помогает You know, собакам. he's doing Ну, я тоже помогаю. helping dogs. Я их стараюсь. Oh, you also. Да. Ну, просто возможности, вот я их там держу, конечно, там стараюсь за них биться. Но они же потравляли стерилизованных, социализированных собак. Те собаки, которые дикие, допустим, стаи есть, ну, в гаражах там везде, там, вот это, на окраинах города, там они как бегали, так и бегают, и ничего с ними не делают. Потому что вот отчет надо послать было в Москву там или куда. По центру города они вот ходят, их убивают. Вот в чем дело. Ну, это, так, по-моему, по всей стране началось вот это движение. Я так думаю, что это не там команду с Москвы дали. Просто мое личное мнение, что по всей стране там сейчас это идет. Все зоозащитники встали, но результаты плачевные. Потому что все разворовали люди. Коррупционные связи вот эти, все, вот эта коррупция, всем все надо и сейчас, и сразу. Ну, Россия, страна коррупционеров и брунов. И ничего им не докажешь. Собачку укусил, надо ее убить. Завтра тебя если педофил, блядь, изнасилует, ты пойдешь всех педофилов мочить, блядь, искать? Нет. Сколько водителей сбивает людей, ничего. Давайте всех водителей перестреляем. Ну так. Ну вот я послушаю, конечно, я буду стараться очищать себя тоже. Начну с себя. Самый безотрадный. Денег не захотел тратить. But it's very good you have this compassion for these animals. It's very nice. А на самом деле это очень хорошо, что вы вот имеете это чувство сострадания к животным. The Lord will be very happy when you have compassion. И они какие-то люди, они зомбированные люди, зомбированные. Господь очень счастлив, когда мы обладаем Вот таких этим собак качеством боятся. На улице сострадания. выходишь, вот таких пекинесов, и то ушагаются. Вот с такой собачкой выходишь пекинесом. Все. Они какие-то зомбированные люди, я не Ну, знаю. застращали всех. Всех застращали. Вот в чем дело. Вот эти страшилки пустили по телевидению, вот это все, там загрызли, здесь загрызли, там поели. Мне 57 лет, я первый раз услышал о том, что грызут собаки людей, вот в этом вот, первый раз. А так, сколько лет, сколько их было и сколько их... Что-то никто никого не грыз. А сейчас началось. Тут загрызли, там заели, поели, тут съели. Они могут что поели, если человек уже умер, мягко выражаясь, грубо говоря. Может быть. Но трусы-то они не будут есть. Раздевать людей-то они одежду есть не будут. Ну, да. И то, что везде вот эти статьи, везде какие-то камыши, то гаражи, хоть раз в центре города, я ни разу не вижу в центре города кого-то грызли там где-то. И в том году про мужика написали, мужика поели, только у него скальп срезан, что собаки срезали скальп, что женщину так погрызла, у нее без трусов, без одежды, я не помню, куда одежда делась. В общем, объявился где-то маньяк и списывает вот все на собак. Ну, вот такие наши руководители. This is one problem, but there's so many other problems. This is just one problem, big problem. Это большая проблема, одна But then there's проблема. На самом also деле, unlimited problems. но на самом деле в этом материальном мире бесконечно такое множество серьезных проблем, которые... Like the only way, really, the only way we can really help is to help purify Но the единственное, atmosphere. чем мы можем действительно помочь, это Like Magrari, we have to путем собственного help them to очищения сердца. transform the heart. Подобно тому, как изменилось сердце у этого охотника. And we can
also pray. Also we can pray. Конечно, мы тоже можем молиться, Prayer is very powerful. потому что молитва, она очень могущественна. But like you say, there's so much corruption. Ну, так же, как вы сказали, это действительно очень огромная коррупция. Да, да, да. You know, because people they want to become wealthy. They want money, they want power, they want position. Потому что люди, они хотят занимать положение, хотят иметь власть, хотят иметь They see деньги. opportunities. Oh, here's opportunity. I can get Да, some они here, видят, another и они видят opportunity. возможность, вот как вы сказали, то есть They эту don't care ситуацию about извлечь выгоду. They don't care about life. И их не I have беспокоят to kill someone, чужие no problem. жизни. I have to kill this one, no problem. Они убили I have to kill того, 1,000 people, no problem. они убили того, другого, убили сотни. И нет проблем для них. You look at all the wars in the world right now, in Sudan and so many other Да, places. вы можете посмотреть на войны. It's all которые about происходят в money, нашем мире. it's all about power, position, oil and things like this. Да, и где бы что ни происходило, вот в And основном if we have из-за to kill денег. 1,000 people, or 2,000 people, or even 500,000 people, no matter, as long as I'm making profits. Да. Им не важно 1000, 2000, 5000 жизней пришлось And if брать. Их you try интересует to выгода. stop them, they will also kill you. Но если вы попытаетесь остановить их, вы They также will also say, oh, рискуете this быть person убитым. is giving me problem. Go and destroy him very easily, quickly gone. Этот человек пытается помешать мне. For them, life Надо is убрать его. human life, animal life, dog life, cow life. It's not important to them. Да, что говорить о жизни животных, там же жизни коров, собак и так далее, других животных. Она их вообще не интересует, So this is their heart is contaminated. потому что сердце загрязнено, Heart is not pure. сердце нечисто. The heart is like demoniac. Сердце, оно подобно демону, обладает демоническими качествами. But Jesus said, you don't hate the person, you hate the sin, not the sinner. Но Иисус сказал, что не испытывай ненависти к человеку, ненавидь грех его. So this is just their. We don't hate the person, but we hate the sin that they do. Поэтому мы не должны проявлять ненависть к кому-либо. So we Мы need to purify them. можем ненавидеть его грех. You can purify them. If we can purify them И если мы очищаем to эту transform the личность, heart, then they will automatically stop all these things. трансформируется его сердце, то автоматически все останавливается, все меняется. I remember one time Я помню, однажды I was in London, я был в Лондоне, and every day the devotees are going in the street and chanting in the streets. и каждый день преданные выходили на улицу и воспевали святые And we go имена. to this one street called Oxford Street. It's a very famous street. И мы шли по улице, которую we're going- назвал Оксфордская. We're going 2 miles this side, Hare Krishna, Hare Krishna, and then on the other side coming down 2 miles back to the temple. 2 miles. 2 kilometers. 2 нет. kilometers. И мы вот шли примерно 2 This мили side. в одну сторону, а потом в другую, воспевая святые имена с киртаном. So every day when we used to come on this side, coming back, there was one shop here, one shop. Да, и вот как-то мы возвращались, и вот проходили мимо магазина. The man in the shop was like, used to hate us. He hated Hare Krishna. А продавец этого магазина, он просто ненавидел нас, ненавидел само And движение наше. he would have water and he would throw the water on the devotees. И он вылил воду, And he would, преданных плеснул he would водой. spit. Да, и он плюнул. And he would also come out and Несколько раз. kick also, kicking. Да, и он тоже попытался вот таким вот образом So then so попинать. this shop was here. So we used to go like, we come da 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 da. We used to go like this. Ну, допустим, да, этот магазин был здесь, и мы уже обходили, пытались обойти, да, его стороной. And all the devotees are thinking, oh, he's so like a demon. Krishna will destroy him. Да, и преданные уже думали, о, этот продавец, он подобен The демону, Lord и will. Господь непременно накажет его. So then, many years like this. И это продолжалось много лет. Then one day, he came to the temple. И однажды он пришел в храм. We were all like, what is he doing here? Мы так все переглянулись, Maybe he's думали, going to like gun or что something. он делает здесь, And he зачем он came. пришел. And he was like crying.
And then he started, he said, I'm so sorry, I'm sorry, I'm И он sorry. стал плакать и просить у нас прощения, вот простите, He said, простите. you know, I don't know why I used to hate you and I wanted, why these people brainwashed, but now my heart has become purified. My heart, now he was apologizing. He said, I used to hate you, but now my heart has become purified. Ну и вот тогда, когда он стал приносить свои изменения, то я почувствовала, что и мое сердце тоже Now every day очищается. he comes to the temple, he took initiation, now he's chanting Harinam. И он стал приходить каждый день в храм, и потом он принял And he's инициацию. always doing cleaning with the Да, и он, floor, cleans the toilets also. да, и он стал служить, он стал мыть пол и даже туалеты. He comes to the temple, cleans the toilets, and every time you talk to him, he says, "Oh, I know I'm a great offender." И каждый раз, когда я разговаривала с ним, он говорил о себе как о великом оскорбителе. But his heart now is so soft and pure. Но сейчас его сердце уже было настолько чистым, So this is pure. He got purified. The Lord purified. да, потому что Господь просто очистил его. So this is the power of the Lord. The Lord has this power to purify. И это могущество Господа. Господь может очистить сердца. So every day, you should take one of these books, and you should just every day read, maybe 30 minutes, 60 minutes. You read Bhagavatam. Таким образом, каждый день вам следует читать Шримад Бхагаватам, пусть понемногу, You know, пусть 20-30 минут. and then you chant some Hare Krishna mantra on beats, Да, и вы также можете на четках воспевать 4 or 5 Махамантру. rounds, 6 rounds, something. Вот. Half hour. Сколько сможете кругом. Every day Полчаса. like that. Then heart is becoming purified. И сердце будет Every day очищаться. take prasadam, Каждый день вкушать просад. offer the prasad to the Lord, take the prasad with То есть respect. То есть предлагать пищу Господу и We принимать. and pray to the Lord to purify our heart. И просить Господа о том, чтобы Он очистил наши сердца. And then He will give us this intelligence what to do. How He'll give us И the тогда power. Господь будет давать вам разум и будет направлять вас из сердца, что вам делать. Or any desire you have, He will fulfill your desire all the time. Какое бы желание ни возникало тогда в сердце, Господь поможет вам удовлетворить его. So if you want to save the dogs, this is very important for you. Если, например, вы хотите спасти Then the собак, Lord, He can help и you to do это that. очень важно для вас, то Господь непременно поможет вам и даст вам какой-то путь, способ это сделать. It's not difficult for Him. Для Него это не составляет The Lord can do труда. anything. Он может все что угодно совершить. Any moment He can do anything. В любой момент. But first we Может have to сделать. develop the relationship with the Lord. Но сначала мы должны обрести отношения с Господом. And when you have a good relationship with the Lord, and if He says, "Oh," then if you say, "Oh, I need," He will give anything to you. Когда у нас будут отношения с Господом, вот эти любовные отношения, тогда когда мы ему скажем: ой, мне бы вот здесь вот помог бы ты, да, с собаками, Он непременно поможет. Да. Like Prahlad Maharaj and Nrsimhadev. Как, например, Прохлада Махарадж. Prahlad Maharaj, Нрсимхадев. he was only 5 years old, Прохладе Махараджу было всего лишь 5 лет, and his father was a very, very big demon, а его отец был величайшим демоном. more than any demon you can think about. Да, просто таким, о котором просто не было аналога такого. But his son was a great devotee of the Lord, А сын его был великим преданным Господа. and he loved the Lord very much, so much. И он любил Господа так Even though he's сильно. only 5 years old. Ему всего лишь было 5 лет. And the father said, "Don't worship the Lord. I am the Lord. И отец Worship тогда me." останавливал его. Зачем ты поклоняешься Господу? His Поклоняйся son мне, said, я твой "No, Господь. you are not the Lord." Нет. Ты не Господь. He said, don't disrespect me. I'm your father." Да, тогда как ты можешь проявлять ко мне такое непочтение? Я твой отец. So, but he refused to listen to his father, and he was always serving the Lord, remembering the Lord. Но он не слушал своего отца. Он памятовал о Господе, поклонялся Господу. His father was so bad, he said, "Okay, I will kill my son." He tried to, I will kill my son. Отец был настолько нечестивым, и однажды он решил убить своего сына. So he tried to poison him, he tried Он to throw him пытался off the его- cliff, he tried so many different things to kill his son. Пытался его отравить, пытался бросить с огромной скалы, пытался самыми разными способами убить его. They put his son on the ground, and elephants came
to crush him. Да, он положил своего сына на землю и пустил слонов, которые должны были по его плану раздавить его. But the elephants, they took him, the boy, and they put him on the back. Ну, да, ну, слоны взяли этого мальчика и посадили себе на спину. And then they threw him into a pit of snakes, Затем poisonous он, snakes. да, и затем он кинул ему его вот в этот рассадник змей, And ядовитых the boy змей. Prahlad was just remembering the Lord, praying to the Lord. А Прохлад лишь только памятовал Господа и And then the молился snakes Господу. became very peaceful, and they were just listening to Prahlad, and they were very И friends змеи with были him. очень миролюбивы, они просто слушали воспевания святых имен Прохлады. Because they could see, oh, he's like a saintly person. Они понимали, что это святая личность, So they became very peaceful in his presence. и они были очень миролюбивы. And then in so many ways they tried to kill Prahlad. То есть самыми разными They couldn't. способами он If пытался the убить Lord is Прохладу. by your side, who can hurt you? No one can hurt you. Вы только подумайте, если Господь на вашей стороне, кто может причинить вам вред? Even the biggest demon, but if the Lord is there with you, by your side always, no one Даже can. если эта личность They будет cannot touch you. огромным демоном, They и cannot touch you. если с вами будет Господь, Он Not не possible. коснется вас, Not невозможно. possible. Невозможно нанести вред, невозможно принести вам несчастье. Something will happen. Да, что-то случается постоянно. Either they will change on the spot immediately, the person will change. They will change. The other person. The person who wants to hurt you, they will see you and they will change also. I said, no one can touch you, no one can hurt you. Even someone comes to hurt you, they will not be able to hurt you. They cannot hurt you. If someone comes to hurt Да, you, если кто-то придет и they will not be захочет, able to hurt you. да, если кто-то придет вам вред принести, он просто не сможет это сделать, потому что Господь на вашей стороне. Something will happen. Что-то произойдет. Either the person that's trying to hurt you, they will change, Да, если даже человек захочет что-то сделать вам, or он просто some other arrangement will изменится. come to protect you. Да, и что-то придет извне, что защитит вас. But first we have to develop our relationship with the Но Lord. прежде всего мы должны обрести отношения с Господом. And how do we develop a relationship with the Lord? И как обрести отношения с We Господом? have to go through spiritual master. Мы должны прийти к стопам духовного учителя. We can't approach the Lord direct. We have to go Мы не можем through. достичь Господа We have to go напрямую. through Guru Parampara. Мы можем только приблизиться к Нему через Гуру Парампу. So we have to find like a Gurudev, and Gurudev will have a relationship with Guru first, and then Guru will show how to have a relationship with the Lord. Да, и мы должны прийти к стопам Гуру, потому что у Гурудева есть взаимоотношения с Господом. So this is И он process. может, да, и он может помочь нам обрести эти So отношения в the этом spiritual процессе. master, he's a representative of the Lord. И духовный учитель, он как бы представитель Господа, представляет And by Господа. having a relationship with the spiritual master, then he will put you in the hand of the Lord. He will give you connection. Благодаря взаимоотношениям, отношениям с духовным So- учителем, он может просто So if привести you're нас trying to have a и relationship with the Lord положить now and в it's like, Господа. I don't know where is the Lord, it's too far away, it's because you don't have connection with spiritual master first. Иногда люди говорят, да, откуда я знаю, где Бог, он там еще так далеко, я никогда его не видел. Это говорит о том, что у него нет отношений с духовным учителем. So first we have to go to spiritual master, someone who already has the connection with the Lord. То есть сначала мы должны Who's very close. прийти к духовному учителю, у кого очень близкие отношения с Господом. The Lord is always with them. Господь всегда с ним. And then we have to go to that person. И мы должны прийти к такой And then личности. they can introduce you. Да, и тогда вот эта личность, она может Because представить if вас you Господу. try to go directly to the Lord, you cannot do it. Если вы попытаетесь напрямую достичь Господа, у You вас don't ничего have не the получится. access. You don't have access. Да, вы не достигнете. Like if Вы now обители. you want to go to see Putin, Ну, president, допустим, вы захотите сейчас увидеть Путина. you cannot say, I want to see you. Вы не можете сказать, хочу увидеть вас. You can knock on the door of the Kremlin, I want to see Putin. Да, вы не можете постучать в дверь who- Кремля и сказать, хотел бы They'll say, повидаться с who Путиным. are you?
Да, потому что люди там спросят, кто вы? Do you know President Putin? Вы знаете президента Путина? No. Нет. You have a relationship with him? У вас есть отношения с ним? No. Нет. Oh, get out. Убирайтесь. Go away. Прочь. And if you don't go away, we'll throw you away. Да, но если вы сами не уберетесь, то вам помогут. Because you don't have relationship. Ну, потому что у вас нет отношений. But if you know President Putin's daughter, Но если вы, например, знаете дочь and she is президента your Путина, friend, и она ваша подруга, and you can say to your friend, hey, I want to meet your father. да, и вы скажете ей, слушай, я так хочу. Okay, Увидеть come to твоего my house. папу. Come, no problem. Она We'll скажет, go. нет I'll проблем, introduce you. пойдем ко мне домой. Very easy, very easy. Очень просто. Yeah, because hey, father, dad, hey, this is my friend, dad. I want to meet you. Папа, посмотри, это моя Okay, what's his подружка. name? What's your name? Ай, Oh, я my так name is. скажу, Okay, nice. You like my daughter? Yeah, okay, good, very как тебя nice. зовут? Very easy. Вот так. Because Ты the дружишь с relationship. дочерью. Yeah. So you have to know someone who knows. Да, то есть вы должны знать того, кто знает. If you know someone who Эту knows, личность. you can get access. Да, то есть если вы знаете личность, которая знает Господа, But if you try to, тогда у вас if you try to get шанс достичь. direct access, not possible. И если вы будете пытаться напрямую достичь Господа, You то know, вы не достигнете not ничего. possible. Невозможно. So Guru, spiritual master, he's already relationship with the Lord, already embracing the Lord already. Потому что гуру, он уже в объятиях Господа. У него Every moment the такие Lord близкие is with them. отношения с Every ним. moment the Lord is with them. Да, каждое мгновение Господь с ним. So if you want to go to meet the Lord, you just go to this person, and automatically the connection is happening. Если вы хотите достичь лотосных стоп Господа, вы должны прийти к стопам гуру, который поможет So вам. one time they asked Srila Prabhupada, who is Guru? И однажды Шрилу Прабхупаду спросили, кто You гуру, кто very, является very гуру. simple. You just find someone who is in love with the Lord. И ответ был очень прост. Это They тот, have a loving relationship with the Lord. This is это Guru. тот, который имеет истинные вот эти любовные отношения с Господом, обладая такими So, отношениями. This is our process. We don't go Это наш down. процесс. Надя, просто. Я хотела бы спросить, получается, что миллионы людей, которые искренне от всего сердца возносят молитвы, неважно какого вероисповедания они, или просто вот в трудные минуты, и Господь не слышит, но получается, раз Он нас всех создал, почему нужен какой-то посредник? Мне не ясно вот это, так же, как и в христианстве, батюшка, и только потом Господь. Но люди приходят и от всего сердца о чем-то просят, и даже не материального, а именно духовного. Получается, это сотрясание воздуха. So millions of people, different faiths, and for example, why we should practice spiritual master? God really asks us. Yeah. We also have. See, there's two kinds of guru. Да, есть два вида гуру. So there's Chaitya Guru. Это чати гуру. Chaitya Guru means the guru is in your heart, Чати гуру означает гуру в вашем and this is the сердце. Lord. This is the Lord, Это Господь. and He's with everyone, always, every time. И Он каждое мгновение присутствует везде, в каждом. But right now we cannot communicate with the Lord, even though He's within our heart. We cannot directly speak. Но несмотря на то, что Он в нашем сердце, Он соприсутствует Да, каждое мгновение с нами, но мы не He's слышим there. Его, и у нас нет And He's возможности. always waiting for us to turn towards Him. И Он всегда ожидает, когда же мы повернемся к Нему. When we are very sincere and we turn towards the Lord and we say, "Oh my Lord, I want relationship with you. Please let me have a relationship with you." И когда мы искренне просим Его When о you том, say чтобы these обрести words, отношения с Ним, Он непременно When- поможет нам в этом. when you say these words and you mean it, and you're sincere, then the Lord will make arrangement for you. Oh, now here's someone who is very close to me. You meet И them. когда вы вот с такой искренностью вот попросите Его об этом, да, обрести отношения с Господом, тогда непременно все вам устроит. И Он скажет, у меня есть, да, есть тот, кто поможет тебе в этом. And it doesn't matter whether you're Hindu or Christian or Jew. Не Or, важно, it кто doesn't вы. matter. Там, The Lord мусульмане is the или Lord. христиане, потому что And Господь это everyone. Господь.
The Lord is the Lord of all Christians, all Jews, all Muslims. The Lord is the Lord of all Потому beings. что Господь — это Господь всех. Это и So, мусульман, и if you're христиан, Christian, it doesn't matter. If you're Hindu, it doesn't matter. If you're неважно, Muslim, it doesn't matter. The христианин, only thing that matters is you have мусульманин. relationship with the Lord. Да, единственное — это начинать обрести отношения с Господом. So you can be Christian and you can have so much love for the Lord, then this is good. Вы можете быть христианином и обладать вот этой любовью к Господу. Это хорошо. The Lord doesn't see, oh, he's Christian. The Lord is not thinking like this. The Господь Lord не- only sees how much love, how much affection, how much you have towards me. Господь не смотрит на то, кто вы, христианин или другого вероисповедания. Он смотрит на ту любовь, которая есть в вашем сердце. But to develop this love is not so easily. Но развить эту любовь не You так cannot, просто. how can you love someone if you don't know them? Как вы можете развить любовь к тому, если вы кого вы не знаете? If you don't have a relationship, how can you love someone? Если у вас нет взаимоотношений, So как first вы is to develop the relationship. разовьете эту любовь в сердце? So first is to develop the relationship. Поэтому сначала развивают отношения. So we can pray to the Lord in the heart first. Поэтому мы сначала должны молить Господа в сердце. Oh, please, I want relationship with you. Я хочу обрести I want to отношения с become тобой. close with you. Я хочу быть ближе к But тебе. now I feel so far away from you. Я чувствую, что How я can I настолько come? далек How сейчас can от I тебя. come close to you? Да, как я могу приблизиться? Please show me the way. Пожалуйста, покажи Please мне guide путь. me and direct me. Пожалуйста, направь меня. And He can Пусть direct будет. you, direct in the heart if He wants to. Да, и Он также может And He направить can вас speak to из you direct сердца. in your heart if He wants to. Да, и, пожалуйста, направь меня из сердца. If если there is ты no хочешь. one there, He will directly speak to you. Да, и если нет никого, да, вот, то Он будет говорить с вами из сердца. But if He sees, oh, there was someone there, you go there, and He will guide you to this. Но если Он place. знает, что здесь, на этой планете, есть кто-то, Он непременно направит вас. Проведет So, вас. Cheche Guru, He's the Lord in the heart. То есть Чайти Гуру — это Господь в сердце. So, in this area, like this. Вот здесь. Spiritual. Да. And you can see Духовная also. область. И вы также Sometimes He можете gives видеть. darshan, sometimes He gives you a Иногда vision. Он дает You can see the определенное видение, дает свой даршан. And if you see the Lord, then you will realize, oh, now I'm reached perfection. Да, но когда вы увидите, если вы видите Господа, то The вы Lord is very поймете, beautiful. да, что вы обрели He is not Христа. old. Да, Он настолько прекрасен, Он совсем не стар. He is eternal youth. Он вечно юн. His beauty is indescribable. Да, и Его красота, она несравненна и неописуема. And then if you see the Lord, then you will never forget what И you see. если вы увидите Господа, вы никогда не сможете So He can show забыть you. этот даршан. He can show you also, if He wants to. И если вы хотите, He is independent. Он независим, Он может You can do показать anything He likes вам себя. anytime. Вот Он может все что угодно в любой момент совершить. One time there was one devotee of the Lord, Однажды был один преданный Господа, and he heard that, oh, the Lord can appear anytime. и он слышал о For том, anyone. что Господь может проявиться в любой момент. So then he was very, very serious about meeting the Lord. И он был очень серьезно настроен по поводу того, чтобы встретить однажды So he Господа. went into a room and he locked the door. И он ждал в своей комнате, и он закрылся изнутри. He said, I will not come out until I have the Lord's darshan. И он сказал, я не выйду из комнаты, но я So day and night дождусь. he was praying. Я Day and хочу night he получить was даршу serving the Господа. Lord, chanting the Lord's names, praying, crying, weeping. И он Like it was the плакал. only thing. He says, if I don't meet the Lord, I will just die. No problem. И он плакал, он рыдал, он служил Господу в своей комнате. И он сказал, если я не получу даршу Господа, лучше я умру. Then after 3 days, the Lord appeared to him. И спустя 3 дня Господь, And the Lord gave this darshan and said, okay, I'm here, what do you want? и он дал ему свой даршу, он спросил, ну что ты хочешь? I just want a relationship with you. Я хочу только одного, So he отношений с can do тобой. it. He can break any rule. He can break the rules. He's not confined to any rules or Да, regulations. и на самом деле Господь все может. Он может и разбить какие-то там правила, предписания. То есть, But he will not appear just for anyone. но он не проявится перед всем и каждым. But if you're crying and you're
praying and deep, strong desire, then he can appear like. Если ты плачешь, если ты молишься, если у тебя действительно истинное и But сильнейшее желание, But mostly we're not crying for the Lord. на Mostly самом we're деле not мы crying. не плачем. We're crying because we don't have a boyfriend or girlfriend. We're Да, crying мы because плачем о каком-нибудь потерянной подружке или someone did бойфренде, something this, girlfrienде. or we don't have enough money. Or Да, то, что у нас недостаточно денег, мы печалимся об we're этом. crying because people don't respect us or something. Да, мы плачемся, потому что нас должным образом не уважают, не проявляют нам почтение. But if the Lord sees strong desire, then He can, Если у нас сильное желание обрести Господа, обрести Его in дальше, just one moment. в один момент все может произойти. But so the normal process Но вот такой for естественный, people that don't have this обычный strong процесс, desire, they have to go through this process of Guru Parampara. да, когда у человека вот возгорается это желание, то Господь дает ему Гуру Парампару, Гуру Варку. Ну, еще такой вопрос. Получается, вот Господь нас всех создал со всеми этими 5 чувствами. Глаза вижу, там осязаю, способностью любить, сопереживать, сочувствовать, гневаться, злиться. И Он смотрит, ну, я так образно выражаюсь, как мы эти все качества преодолеваем, зарабатывая параллельно себе карму. Как правило, это со знаком минус. Чтобы потом мы умерли и заново родились. И опять прорабатывали и прорабатывали бесконечное, плюс добавляет нам болезни, с которыми он по щелчку не справляется. Я думаю, что есть ведь и преданные больные, которые просят его исцелить, он же их не исцеляет. Почему? Никак не могу понять всю логику происходящего, а он как бы с небес смотрит и радуется только, когда его воспевают. Почему так? Никак не могу уложить. Простите мое невежество. So the Lord is not happy to see others suffer. You should Да, understand this. Господь на самом деле несчастлив, когда Он видит страдания других. Like it's not like, oh, hi, suffering, and like I will make you suffer. It's not like that. Да, то есть это не так, что Он смотрит на The Lord is страдания, like, His Он heart is доволен very, ими. very soft. He's very, very compassionate. Вот, Господь, Он очень сострадателен, очень He нежен. cannot tolerate the suffering. И на самом деле ему очень трудно терпеть, видеть That's эти why He comes, страдания. and that's why He sends His devotees to the world to help people. That's why He comes, and that's И why He вот sends His именно по devotees. этой причине Он не сходит на землю, чтобы помочь The Lord своим is преданным людям. crying and weeping for the suffering of the people in the world. Господь плачет о страданиях, видя страдания людей в этом мире. But the karma is a law. It's a law. It's so. For example, if you do something and hurt someone, if you hurt someone, То есть, но карма – это закон этой жизни. То есть, если вы обидели кого-то, there's a reaction. да, то вы понесете реакцию определенную. Because this is how we learn also. This Да, is how we learn. таким образом мы познаем этот мир. Like, if you can do anything you want without any consequence, then you have anarchy. То есть, если вот мы, например, не будем знать, что за каждым действием последуют последствия, и мы, что бы ни захотели, So, like, imagine if someone just comes to your house, they break open the door, they take everything. допустим, кто-то захотел в ваш дом, он зашел в ваш дом, разбросал вещи They'll be и так punished, далее, right? но он будет наказан. Not because we want to punish them,
И мы не хотим его наказать. But they have to learn, no, you cannot behave like this. Но он не должен We вести don't себя accept так. this behavior Он не должен because принимать такой it's образ causing действия, problem to поведения. other people. You can't do that. Он приносит беспокойство другим So, and then людям, what он they будет do наказан. is, if you keep doing this, we will separate you from society and we'll put you in a jail. Да, и то есть, если вы будете вести себя таким образом, вы будете изолированы от общества. И This is будете costing the government a lot of в money тюрьму. also to run this jail and everything. It's costing a lot of money. Да, ну, и таким образом, To look after someone in jail, it's very expensive. да, и на самом деле, чтобы заботиться о тех, кто в This whole тюрьмах, process это ведь costs so much money to ведь take тоже care. требует определенных средств, и немалых. Why do we need jails? Why do we need И jails? тогда вопрос, а зачем тогда нужны It's to тюрьмы, protect the когда так innocent много денег people. уходит на это? It's to protect Только the для того, innocent чтобы people. защитить людей. It's not because we just want to put you in jail. No, we're just trying to protect the То есть innocent не от того, что нам people. нравится, чтобы люди сидели в тюрьмах, они там страдали. Нет. So karma is like that. И карма So работает if you подобным go образом. to and you kill a dog, Если вы убили собаку, then you will also have to suffer for this action. вы непременно понесете определенную реакцию. Будете страдать, отстрадаете как бы свою. So, or if you hurt other people, or you И do если вы обижаете cause suffering других for людей others, then you will have to и suffer. становитесь с причиной их страданий, вы также This будете is, страдать. this is how you learn. И таким вот образом вы познаете And then, мир. if you're doing good things and you're helping people and you're kind and you have kindness, then you will also, so many nice things are coming to you. То есть, если вы помогаете, поддерживаете людей, делаете добро, то очень много прекрасных вот вещей будет происходить и с вами. The Lord wants you to be happy. Да, That's why He's providing you so much nature and rivers and flowers да, and и beautiful Господь на foods самом to деле eat. хочет, чтобы мы были счастливы. He's И giving вот you почему so many things. Он создал так много прекрасного, даже He посмотрите на supplied природу. everything for you. Эти леса, эти горы, реки. Like 100 years ago, 100 лет назад you can go into the nature, you can take fruits, you can take water from the river and drink. 100 лет назад вы могли выйти на природу, There's вы so могли many сорвать с beautiful things in nature дерева фрукт и already provided. не мыть его, просто кушать, Fruits могли and пить vegetables and воду из grains ручья. and no one, Господь создал no все, one, there is enough for овощи, everything, everyone. зерно, создал все для человека. But so it's not God giving the problems. Это не Господь, кто It's создает people who are проблемы. against God that are giving the problems. Это люди, которые против Господа. Они Because создают God says, проблемы. no, you should live and help each other and work together and every should be in harmony. This is what God wants. Господь говорит, да нет, живите в согласии, вот, пользуйтесь этими But then we say, благами. no, I don't want to do what God wants. I want to control and take more. And Но мы говорим, нет, я And then не хочу жить по слову you suffer. Господа, я хочу контролировать, я хочу власти, right? хочу многого. So it's not God who's giving the problem. Но это не God has Господь given создает everything проблему. for everyone's needs. Господь создал все по нуждам каждого. But Всё then есть. it's man that is the greed, has the greed. Но это именно человек, That который exploits обладает такой others, makes жадностью, wars, желанием эксплуатировать, создавать войны, makes pollutions, да, загрязнения. goes against the will of the Lord, Да, и goes Господь- against God's will, да, и- goes against the will of God, the desire да, то of есть, God. да, и совершенно не берется во внимание желание Господа. Да. God has written in Srimad Bhagavatam how to make the society perfect. Потому что в Шримад Бхагаватам Господь объясняет, как He's вот given это the whole общество system. It's in сделать there. совершенным. Он дает систему. для этого. And then when people follow this system, everyone lives very happy. И если люди будут следовать этой системе, And- то все будут And счастливы. you can have opulence, and you can have И wealth, и and мы you будем can have жить в процветании, мы so будем many иметь different things и все, так много прекрасных вещей, without having необходимых to для жизни, hurt others also. да, без необходимости приносить вред кому-либо. But what you're seeing in the world is the problem is man-made. Да, но все, что мы видим, вот все эти многочисленные проблемы в мире, это создано человеком. You go into nature and you look how perfect nature is, and with the rivers and trees and Да, вы everything. когда выходите на природу, вы можете видеть совершенство. And then you'll see, oh, Yeah. this is God's И power. вы можете видеть вот But это then you go into проявление you go Господа, into a Его place with милости. pollution and oil spills and garbage, rubbish everywhere. This is man's. Но когда вы видите Invention. вот это загрязнение, этот мусор и так далее, вы видите, ну, а это проявление God said, человека. "Don't То live есть like that. это проявление You Господа. don't live with this technology. Said no, I don't like. God said, I don't like this technology.
Да, вы можете сказать, допустим, мне не нравится So you live психология. simple. Мы So хотим you жить, live with the land. You grow food. хотим жить простой vegetables, жизнью, выращивать you have овощи, cows, фрукты, You иметь have milk. You have коров, yogurt, cheese, butter. молоко, You have all kinds of vegetables and flowers. все виды там каких-то фруктов, и Live very цветы. simple Жить очень просто. and enjoy your life. Да, и наслаждаться жизнью. And also remember me and build your relationship with me. Your life was very good. Да, и Господь говорит, если вы будете жить такой простой жизнью, памятовать обо мне и пытаться обрести отношения, вы будете очень So счастливы. next time you see a problem in this world, next time you see a problem in the world, Да, ну вот в следующий раз, когда вы увидите you проблему, ask yourself, вы спросите себя, is this man-made это сделано руками or человека is this God-made? или это создал Господь? And I tell you, every time the problem will be man-made problem. Я скажу вам определенно, любая проблема, она создана человеком. And anytime there's some big problem, because we've gone against God's rules, we've gone against the nature. Потому что If you look in the world, all the problems and disasters, this is because we've gone against the nature of. да, это потому что если мы увидим какие-то проблемы в мире, вот, то это только от того, что мы ушли от природы. God says you should love each other, you should help each other, you Господь should be сказал, kind to each вы other, должны любить друг друга, don't помогать друг kill другу, each быть other, добры, don't steal from each other, не воровать друг у друга, don't cheat, не обманывать don't друг gamble, друга, don't kill animals. не грабить, не убивать This is животных. what he's saying, but you're not listening. Но мы не слушаем No one's listening. его. Кто слушает Господа? Не, ну большинство же как раз живет, мы же не говорим про какую-то верхушку, которую говорили, которые там собак убивают, и людей могут, а в целом люди-то добры, у них конфликты возникают только семейные, о которых мы тоже говорили. Ну, там, посплетничать, но я не считаю это какими-то криминальными, там, я имею в виду, проблемами, за которыми ты там потом будешь страдать черти сколько жизней. То, что это делает человек, это однозначно. Я имею в виду, что вот есть там дети, когда болеют, рождаются больными. Это почему происходит? Это карма их прошлых жизней, самих детей, да? Okay, let me give you an example. Я дам вам пример. Let's say you're in the city center, Astrakhan city center, Вот, допустим, вы в центре города and you're Астрахани, walking peaceful. и вы просто And мирно you прогуливаетесь. see one nice man walking also very peaceful. И вы также видите одного человека, который также He's not прогуливается. doing any problem for anyone. Он не He's just создает никаких проблем peaceful walking. кому-либо. Он просто Then прогуливается. all of a очень sudden, the police come and they grab him, they put handcuffs and they throw him in the И вдруг вы видите, van. как полиция подходит с обеих сторон, его берет под руки и уводит его. And they say, why did they do this? И вы спрашиваете, He was just почему only такое walking. He происходит? didn't do Он anything же wrong. всего лишь прогуливается, He never ничего hurt плохого anyone. не сделал, он никого Oh, не this is тронул. so bad. Да, что это за полиция? Нас So then you go to the jail, you go to the police and say, well, I saw these police, look, I took with my camera. They just grabbed him. Да, He didn't do anything. да, мы идем даже в полицию, жалуемся на нее, что вот он прогуливался, а его взяли ни за что. And then the police tells you, hey, you don't know what this person did yesterday. Да, но полиция вам ответит, о, You know, вы не yesterday, знаете, что And это we have, человек сделал let me вчера. show you this camera. Look, now you can see А теперь him. посмотри Now he's на doing this robbery. наше видео. Now he's killing this person. Здесь он убил Now he's killing человека, this здесь он person. ограбил, здесь он And еще we убил. caught it on this video camera also. Да, и он покажет вам видеокамеру, So записывает. now you're only seeing this life. Поэтому сейчас вы видите And you только вашу You жизнь, never did эту жизнь. anything wrong, never hurt Вы anyone. думаете, что этот ребенок не сделал ничего But плохого, you don't know what но past вы не life. знаете, что было в прошлой Maybe жизни. this in the past life he did so many bad things. Может быть, в прошлой жизни он сделал так много нечестивого. Actually, this is mentioned in the scriptures, this topic. И как раз это вот упоминается If you have a в child Писаниях. who dies before the parents die, Да, и вот если ребенок рождается, the child dies before very young, dies. то есть если ребенок умирает в раннем возрасте, Sometimes enemy, your enemy from a previous lifetime.
Очень часто этот ребенок will приходит, take birth да, in your враг из family. прошлой жизни, то есть ваш враг из прошлой жизни приходит в виде этого It's the ребенка, enemy from a previous чтобы life. наказать вас таким Maybe you образом. did something terrible, you hurt them, you did something abusing, so they will take birth in your family, and as a child they will die. And who will suffer? Not the child. Да, потому что если вы что-то сделали очень серьезное по отношению к этой личности, то он The приходит, parents will have so much да, pain. то ваш враг приходит как Cannot ребенок imagine. и заставляет вас так страдать. Кто страдать будет? Он не будет, вы будете So страдать. this is actually Родители. this is not the karma of the child. This is the Это- karma of the parents. И это не карма ребенка, это карма родителей. Вот еще раз я не понял в этот момент. Враг кто? В виде ребенка приходит? Нет, значит, враг из прошлой жизни, да, приходит как ребенок для того, чтобы принести огромные страдания своей смертью родителям. Вот, всё. То есть ребенок умирает, он не страдает, страдают родители. Ну, То есть конечно. приходит враг из прошлой жизни. It's very complicated. Karma, Это karma очень- is very Да, complicated. карма на самом деле очень сложна. Many lifetimes, lifetime. Да, она переходит из жизни в жизнь. Многие жизни задействованы в создании кармы. But for a devotee, it's very different. Но для преданных, у преданных это совсем иначе. When you have Работает. when you make a relationship with the Lord Когда вы обретаете отношения с Господом, and you become very close to the Lord, вы приближаетесь, становитесь очень близки к He Господу. removes all of your karma. Он нейтрализует всю вашу карму, But He has to keep you some small. но немножко оставляет вам. Because if He took everything, you would immediately, this body wouldn't go. Потому что если Он заберет всю карму, вы немедленно оставите это тело. So when you, because this body is the result of karma. Потому что это тело, это результат вашей кармы. So if the Lord took all your karma, your body would be gone also. Потому что если Господь заберет карму, тело перестанет So He has to существовать. leave you some little karma, И Он оставляет keep your вам body. небольшую карму, чтобы сохранить ваше тело. and then anything that happens in the devotee is not karma. И все, что происходит с преданным, это уже не является This is кармой. directly Krishna's intervention. Это уже непосредственно как бы вмешательство It's Кришны. direct, and Это его прямое. everything that happens прямое. to the devotee is for the devotee's purification. Это как раз из-за вот этого очищения, да, преданных. So sometimes the devotee is also getting sick also. И иногда преданные тоже болеют. So this is the Lord's direct arrangement. Но это как раз непосредственно устраивает сам Because Господь. He's helping the devotee to become detached. Потому что таким образом Господь помогает преданному отпустить все And привязанности. He's helping the devotee to make the relationship with Him stronger. Да, и обрести более такие сильные, да, тесные отношения с Господом. So this is special arrangement. If the Да, devotee is особенно- very close to the Lord, Да, это особая милость Господа вот ради вот этих близких отношений. Но было бы легче, если бы мы вспоминали и понимали, за что. Потому что смысл преступления и наказания – это не когда ты забыл о своем преступлении, непонятно за что, но тебя наказывают, ты не помнишь. А как раз смысл в том, что ты понимаешь, за что ты шишку эту получаешь. It would be nice if we remember our previous life and previous action. there's Understand why. there's a reason why you cannot remember. Есть одна только причина, почему мы не помним. Because if you could remember, you would become very confused. Потому что если бы вы помнили все, Because вы бы были like, if you could remember 100 очень lifetimes, сложно, this тяжело. lifetime, last lifetime, 100 lifetimes before, you would, who am I? Am I this one, this one, this one? Представляете, если бы вы вообще помнили свои не одно воплощение, а там 100 назад, и вы вообще просто бы сейчас думали: Господи, а кто же я на самом деле? Кто я? Просто Some это people can невозможно. remember, some people do remember. Некоторые люди могут помнить. Some people, they have some memory of it. Да, у некоторых But людей, in general, not. но в основном Да. нет. You cannot even remember what you had for breakfast yesterday or... На самом деле можешь не вспомнить даже, что ты ела вчера на завтрак. you know, you can't even Девушку remember нашли. when you were 5 years old. You cannot even Древний remember. шумерский язык она знала. Случайно, после аварии,
древний шумерский язык. Эти ученые не могли понять, еле-еле раскопали, что она на древнешумерском разговаривает. Вот такой это в Советском Союзе был. Нашли человека? Девушка попала в кому. А, После комы вышла, начала разговаривать на языке. Язык непонятный. В общем, эти ученые выяснили, что древний шумерский язык. Вот так было. So you responsible So she started to speak some unknown language in the sentence. Yeah. And I knew that it was very emotional. Yeah. There's many like this. такое много. You can also do, sometimes they do regression like hypnosis. Да, также вы можете проходить через определенные такие регрессивные Where they can процессы. take you to the subconscious level. Да, то есть выходить на определенный уровень And in сознания. the subconscious level, sometimes people can remember Да, и с этого уровня люди могут вспоминать свои предыдущие I also воплощения. did this process once. Я тоже однажды проходила через I подобный went to процесс. this, he was hypnotist, you know. Да, это был Past life regression. гипнотизер, и он проводил вот эту сессию. So I went to him and he put me on the bed Я пришел к нему, он положил меня на кровать. and I was lying down and Я he лежал. did some process to make me relax and go into Ну, like a да. trance. Да, и он сделал все необходимое, чтобы создать такой вот And then he brought me процесс, чтобы я вошел как бы в he транс, brought me to the успокоился. end of my life. He brought me to the end of my life. И он перенес меня в конец предыдущей And жизни. he asked me how did I die? He asked me И он how. показал мне, как я умер. So then I told him I was doing this and this is how I died. Я рассказал ему, как это было. And then he brought. I was in my mother's womb also, И я также был в чреве своей матери. and I can remember being in my mother's womb, И я помнил, and I was feeling this very anxiety and I was feeling very uncomfortable in the womb, да, и я ощутил себя, насколько And мне I было could- некомфортно, and I тесно в этой утробе, ну, в лоне матери. could also feel what my mother was feeling as well. И я также мог ощущать, что ощущала моя мать в тот момент. My mother was feeling some difficulty. Моя мама испытывала тогда некоторые I сложности. could understand her thoughts while I was in the womb. Я тогда не мог всецело понять ее мысли, then когда I was был в thinking- лоне ее. So after this was over, then I was thinking, oh, maybe I just made this up. Maybe it's just my mind or something. Да, но потом, когда я вышла из этого состояния, я подумала, ну, может быть, это просто мой ум, может So быть, then I это went показалось So всё. then I went to my mother. I said, Mother, А потом я подошел I к своей said, when I маме, was in the womb, this was happening and you were feeling like this? и я обратился к своей And маме then и she was very спросил ее. surprised. She says, I never told anyone like this Mhm. before. How Yes. do you know? И я спросила, мама, когда я был у тебя, It was very внутри specific тебя, also. I was specific ты thoughts. размышляла таким образом, были ли у тебя подобные She мысли? said, I never told И она anyone. сказала, How откуда did ты you это know? знаешь? Я не I said, сказала I said, I никому, did ни this. одному живому существу об So этом. then I thought, oh, okay, maybe there's some truth here. И тогда я подумала, о, наверное, это правда, все, что произошло со мной. That's my own experience. Это мой собственный опыт. I don't know if it's true for everyone, but this was okay for me. Да, может быть, для кого-то это не тот процесс, через который он должен обязательно пройти. Ну, вот со мной это было. I think sometimes also maybe you might do it might not be true, but this was just my experience for this Да, one. ну, может быть, для кого-то что-то может восприняться неправдоподобным, но это мой опыт, которым я делюсь с вами. But pure Vaishnava, pure Guru, Чистые гуру, чистые they can вайшнавы, see on your forehead 100 lifetimes. они могут видеть на вашем лбу They can see all of your сотни lifetimes жизней. before. Все ваши на самом деле They can also see жизни, lifetimes coming in the future да, also. которые у вас уже произошли, и они видят все ваше будущее, все ваши воплощения This is наперед. pure Vaishnava. They can Это see чистые all of your Vaishnava. lives and all of your Они видят history. все past. ваши жизни, They can also see all of your life's future present. и они также могут увидеть все ваши следующие воплощения. One time, Prabhuji was there in the temple, Вот однажды Прабhuджи, он был в храме. and
no one was coming to the program. И никто Devotees weren't coming to the program. никто не пришел на программу. They weren't coming for the kirtan and things. The devotees were not coming for the kirtan. Да, и преданные не пришли на So киртан. then Prabhuji was saying, hey, he was talking to each one, saying, why are you doing like this? And he was telling everyone what this person is doing in their room and why they're not coming. Да, и тогда он рассказал, по какой причине каждый не пришел. And then he was this one, and then you're doing this, and you're doing this, and you're doing this, and you're watching TV, and you're watching this, and you're doing this, and he was telling everyone what everyone was doing. И он потом сказал каждому, кто чем занимался во время вот киртана. вот Ты не like- пришел по этой причине, ты занимался тем, ты занимался тем. Like they were very afraid, you know. И преданные на самом Prabhuji деле knew очень everything. испугались, All what they were thinking, what they were doing. потому что Прабхуджи постоянно говорит, о чем ты думаешь, что ты делаешь. Вот. And Prabhuji said, I can see all on my hand. I look at my hand, I can see what you're doing in your room. Он говорит, я все вижу по своей руке. Like Я TV. смотрю на свою руку, как So в Prabhuji телевизоре. looks at his И hand, вижу все, что ты делаешь в любой and it's момент. like TV screen. Говорит, Like, это у меня как no need to- no need to экран. use it. Мне не looks at нужен. his hand, you can see такой you inside телевизор. your room and what you're doing. Вот, ты в своей комнате, и я смотрю на свою руку и вижу, чем ты занимаешься. So I don't need this. I just have my hand. I'm looking here. I Да, can мне see. не нужно, я просто читаю по руке. And also Gurudev can see also your lives all on your forehead also. И также Гурудев, он мог видеть ваши жизни. И он набыл. And knows all your heart, all your desires, everything. И все ваше сердце, все ваши желания, все, о чем вы But you думаете. might think, oh, this is very scary. You might think, oh, this is very scary. Да, вы можете подумать, что это немножечко так как-то страшновато, But it's not, но это не так. because they never judge you. Потому что они никогда не They only судят вас. have pure love for you. Они испытывают чистую любовь к вам. And sometimes they may say something to you, and you become very upset also. Они, конечно, могут иногда сказать что-то вам, что очень сильно может вас подкосить, Like, why are they расстроить. saying this to me? Ну, Why are they зачем? saying this? Like, why Вы думаете, зачем он abusing? такое сказал? But actually, this is for our purification, Но это лишь только для нашего doing собственного it because- очищения. not out of envy or out of hate. Это не от того, что они нас They're only ненавидят. saying to help you to remove some anarthas. Единственное, да, их желание — это забрать анархи, наши Sometimes they анархи. may give you a slap also. Иногда они вот такие, так, ну, But this is хлещут нас. very hard to take it. И на самом деле But it's very очень purifying. очень трудно иногда бывает принимать все это, но это только для нашего очищения. But mostly they're very sweet, mostly very kind. Но в основном они очень добры и очень так. Sometimes they want to Slightly. say something, but they don't say it. Sometimes they want to say, but they don't say it. Да, иногда они хотят сказать что-то, но они не говорят. Because they know if they say it, then this person will become discouraged also. Потому что они знают, что если они скажут, то этот человек потеряет, ну, как бы мужество, вдохновение. So sometimes they're продолжать. just very quiet. И поэтому иногда они просто очень спокойны, They're very patient with us. очень терпеливы по отношению к нам. They just want one thing for us, Они хотят лишь одного от нас, that we can develop our relationship with the Lord. чтобы мы развивали наши отношения с Господом, We can develop our love for the Lord. чтобы мы развивали нашу любовь к Господу. That's all. Это все. What are questions today? Okay. So we'll stop. Вот у меня еще вопрос такой. В свое время в детстве, мне было 13-14 лет, я был подросток, мы поехали в одну деревню, Тамбовская область. Там происходил обряд, как это называется, ну, изгонение бесов из людей. Мол, вселяется и... Ну там вот прям реально было, я не знаю, мне 13-14 лет, я с бабушками там, две бабушки со мной было, ездили вот туда. И это происходило, это вообще, это как бы обряд это запрещенный сам по себе, ну типа вот эта церковь, ну там проводился он. И вот мы специально приехали там от города 50 километров в деревню. Ну, деревня большая. И там вот реально
Я слышал, как люди в церкви ругались матом там и кричали там, когда батюшка начинал там вот эти молитвы читать, кричал: уйду, уйду, уйду. Могут ли демоны вселяться или там кто, бесы там вот, вселяться в людей? Вот это вообще вот есть в этой как бы практике вот, кришнаитства? Вот это есть у них такая тенденция? Такой вопрос для экзорцизма. Вот это экзорцизм. Нет, я знаю. Да. Такой вопрос, вы сказали, могут ли демоны вселяться? Вы же Ну уже да, были я как бы, свидетелем. ну я... Вы не очень верите в это? Ну я там стоял, меня самого там потряхивал, мне 13 лет. Мнение Браджа. Да, и слушай, могут ли вселяться просто с точки зрения... Вот, Ага, да. So when I was 13 years old, we went to the village, and it was in the church, the priest tried to help people get suffers from demonic inside them, which is a place inside them. So I heard like they are crying with animals' voices, for example. So what do you think about this? This is all sounds like demon can go inside the persons and take place. Oh yes, oh absolutely. Yeah, Да, конечно, это возможно. very many. Это очень, Most people are haunted. на самом деле, большинство людей, Many people have. да, заселены вот этими всякими разными. They don't even know. They don't even know. Да, они даже не знают об этом. ну, все понятно. Большинство, да, согласен. But here we're okay. We have the graveyard very close by. У нас все в порядке, мы здесь рядом с кладбищем. But people think the ghosts stay in the graveyard. Просто люди думают, что вот эти вот they don't. демоны или там привидения и всякие эти сущности, что они живут на They don't stay кладбище. there. Люди-то. Они там не... Они живут Нет, они там... They go to nightclub, bar, discotheque. They don't stay there. There's no. Why will they stay there? Да, а сами подумайте, что им там делать? Им там не столь интересно. Because Они идут в ночные They will клубы, go в бары. there. Они мотаются тут и там. Вот. So mostly they go to like nightclubs, Некоторые ходят в people ночные клубы. intoxication, Там, где люди принимают music, and then интоксикации, people are где звучит becoming музыка, crazy. где люди становятся Haunted also. сумасшедшими, по сути. Вот там они находят прибежище. Также еще Священное Писание говорят, что демоны будут приходить в облике преданных в Кали-югу. The scriptures, they say that demons will come as devotees. They say demons sometimes born in devotees' families. Да, и демоны часто рождаются в семьях преданных. Да. А это что, карма или что? Is it also karma when demonic go inside person? It's normally to do with your lifestyle choice. Это в большей степени из-за образа жизни, вот, который вы So if ведете you're not в этой keeping жизни. very clean, Если, например, вы не следуете принципам чистоты в должной степени, not physical cleanliness is very important. да, очень, очень важна вот эта физическая чистота, чистота тела, Also, keeping your house very clean and pure. а is также very- содержание вашего дома в чистоте, And also keeping your mind and your heart pure. да, а также содержать ваше Then they ум и cannot- сердце в Then чистоте. they cannot affect you then. Тогда эти Or you can существа, take the они name of вряд the Lord, ли you can смогут also take the перенести name вам of the какие-то Lord. беспокойства. You can take the names of the Lord. Да, или если вы, например, вы воспеваете имена And then if you take the Господа, name of the Lord, they cannot они не коснутся вас stay with you. и не останутся с вами. So even sometimes when you're sleeping, Даже когда вы спите, they will try to come also они могут войти in your body. в ваше And they will тело. come in your dreams also sometimes. И они также приходят во снах. But then you chant the name of the Lord, Radhe Radhe Radhe, Krishna Krishna, and then they go. Но когда мы воспеваем святые имена Господа, особенно во время киртана, они покидают нас, не выдерживают. Because they don't have a body. Потому что у них нет тела. So they want to come in your body so they can
get some experience. Да, потому что они хотят овладеть вашим телом для того, чтобы получить определенный опыт. But if you're connected to, if you're close to Tulsi or the Lord, or you're in the temple, they cannot А stay. если вы находитесь близки к Туласе, вы воспеваете святые имена Господу, они не получают должного. But if your life, Ради чего они заселились в but if вас? you are not keeping clean, you're not bathing, Но если вы не принимаете омовение, you're not если вы не having clean содержите clothes, тело в чистоте, если вы не меняете свою одежду after ежедневно, using toilet, you're not taking bath, например, после туалета нужно немедленно принять омовение. and then after, and if you don't have a good environment, then they can have Если, more influence. да, и если окружение не очень чистое, Or вот это как раз та среда. even if you're taking intoxication, Или вы принимаете you're taking интоксикацию, drugs, you're наркотики, taking там, alcohol, алкоголь. it's very easy for them to Это очень просто для них take over овладеть вашим телом. your system. But you shouldn't talk when it's sunset. After sunset, you should not talk about it. Да, но на самом деле об этом лучше не говорить после захода солнца. Two things you don't talk about. Две вещи есть, которые не должны обсуждаться после захода солнца. Snakes, Это змеи, because if you talk about snakes, they will come. потому что будете говорить о змеях, они Also, появятся. you don't talk about because И they hear, oh, someone talking about me. да, и о привидениях, потому что они уже в это время активны, и они о нас говорят, они как тут проявляются. Много вещей нам стали. So many questions. Huh? Oh, okay. You didn't know this before. Like also very important. I'll give you some tips. You're cutting your nails, things like this. You should always make sure you flush them away, down the toilet or something. Don't keep your nails in the room or things like this. It's very important to have a cleanly atmosphere in your. И вот еще одна вещь, если, допустим, вы стрижете ногти, то вы очень тщательно должны вот убрать за собой вот это место, во-первых, все их и ногти сами выкинуть в туалет или сжечь. И самое главное, что вот это место вот, вы должны прибрать, вычистить, очистить. Потому что это как раз-таки вот пища для этих. But you should be more. Actually, you should be more afraid of people who have a body. You should be more afraid of people who have a body. А вы на самом деле должны больше бояться тех людей, которые еще в теле. If you have a weak mind, then the ghosts they can catch you. If your mind is Потому что weak. если вообще у вас слабый ум, привидением очень легко завладеть вами. But if your mind is strong and you have spiritual strength, then you cannot. Но если ваш ум силен, и если у вас You can есть also духовная сила, You can also in your dreams you can fight them also. да, они не войдут в вас, но, например, во снах вы можете с ними посражаться. Nothing to be afraid of. Ну, не бойтесь, ничего не бойтесь. It's more but if someone has a body, they can hurt you. Да, потому что вот бойтесь тех, кто в теле, потому что если они в теле, они могут принести вам вот, They can hurt you more. да, вред. So some people are afraid of ghosts, but nothing. Да, но многие люди боятся привидения, но на самом деле они But there are ничто. some very, very powerful ghosts also. Есть также очень могущественные привидения. They're called Brahma Rakshasas. Они называются Брахма-ракшасы. Then you should be very afraid. Вот этих нужно бояться. We were just reading about it today. Мы читали о них. Gokarna. Например, Гокарна. So Gokarna, he was a great devotee of the Lord. Гокарна это был великим преданным Господа, So his brother was a very, very bad person. а его брат был очень плохой He личностью. murdered his mother. Он убил свою мать. So he had a very terrible death also. И он, He had a very terrible death. да, и он также умер ужасной смертью. Prostitutes were in his house.
И он, prostitute. He was with prostitutes. да, он был с проститутками. And then after своем enjoying, they tied him to the bed. They tied him to his bed. Да, и после вот всех этих наслаждений They tied him to the bed. They tied him to the да, bed. они привязали его, да, к And then they кровати. got one stick with fire. Да, и они взяли, They beat him вот эту till he деревянную died. палку с зажженную, And then и они стали they бить took the его. fire, this wooden fire, and they put it in his mouth, poured his mouth. И они огонь засунули ему в рот. And then because of his sinful life, he became Brahma Rakshasa ghost. И вот из-за этой греховной жизни он стал впоследствии Брахма-ракшасом. And he was haunting all this area. He was, И он охотился на всей этой территории. everyone could hear him crying in the house, weeping, like suffering so much. И очень многие просто страдали и плакали очень сильно от So его then действий. his brother was a very great saint, А его брат был великим святым, and he was traveling и он путешествовал, to different places of pilgrimage. да, в паломничестве по различным местам And then he света. came home, И когда он вернулся домой, and then he said, "Where's my family? Where's my father? да, где моя семья, где мой отец? Oh, your father went to the forest. О, твой отец пошел в Where's лес. my mother? А где мама? Your mother, your brother murdered your mother. Но твой брат убил твою мать. Where's my brother? Но где брат? Oh, he got murdered also." Он тоже убит. So Gokarna was so upset. И Гокарна был так расстроен. So then he was thinking, how can I liberate my brother who is in this ghost body? How can I save him? Да, и он стал думать о том, как он мог освободить своего брата, который получил уже вот тонкое тело So then Ракшаса. he was asking, how can I save my brother? So you have to go to Lord Shiva. И он стал спрашивать всех, как мне помочь своему брату. И тогда ему дали совет отправиться к Господу Шиве. So Lord Shiva was in Kailash, Mount Kailash. И Господь Шива пребывал тогда на Кайлаше. So then he went to Kailash. И он пришел на Кайлаш. So I also went to this place. Я тоже был It's very beautiful. там. So Прекрасное there, место. Lord Shiva was speaking Srimad Bhagavatam, И Господь Шива рассказывал Шримад Бхагаватам. and many people were there. And so Gokarna also came and offered respects to Shiva, and he was listening to Srimad Bhagavatam. И многие люди слушали Гокарна тоже. Он присоединился и стал слушать So then, воспевание. after some time, he started to ask a question to Lord Shiva. Да, и спустя какое-то время он стал задавать вопросы Господу He said, "Oh, Шиве. my family, they're in a terrible situation. How can I help them? My brother is now Brahma Rakshasa. How can I liberate them? How Кто-то can I сказал, liberate что моя семья оказалась в ужасном положении, и мой брат стал Брахма Ракшасом. them?" Or you need to, Как я someone могу needs to go помочь? there. Someone needs to go there and read Srimad Bhagavatam, speak the Srimad Bhagavatam, and then he will be liberated. Тогда Господь Шива сказал, что тот, кто слушает Шримад Бхагаватам, он очень быстро достигает освобождения. Oh, will you come? Да, He said, "Oh, no, I don't need to come. You go, you can do it." да, и тогда он спросил, а вы можете, да, He said, спуститься? Говорит, нет, ты сам I сможешь это. don't know anything. I don't know anything. And they said, "No, I give you the power." So then Lord Shiva gave him the power. И Гокарна сказал, да я не знаю ничего, И Господь Шива сказал, я дам тебе необходимую силу, и он благословил его, дал могущество. So then Gokarna went back to his village. И когда Гокарна вернулся And в he arranged деревню, many different water pots with Ganga, Yamuna. и он организовал очень много вот этих всяких горшочков He made с a водой seat из for his Ганги, из guru. Ямуны. He made a И seat for он Guru устроил Parampara. сиденье для своего гуру, для гуру Парампы. And then he invited all the villagers to И come. он пригласил всех жителей деревни. And then he spoke, for 7 days, he spoke Srimad Bhagavatam. И на протяжении 7 дней он рассказывал Шримад Бхагаватам. And at the end of the 7 days, И спустя 7 дней the Pushpa Viman came from Vaikuntha. эти Пушпа-виманы, они снизошли с So Вайкунтхи. the Pushpa Viman is like a spiritual airplane. А Пушпа-виман — это как бы духовный корабль. And then everyone saw Все увидели, the father, the mother, and Как the его brother, отец, one мать plane for each, and they и all went брат, to the Vaikuntha. да, сели на эти корабли и отправились And на everyone was Вайкунтху. like, "Wow, look at this miracle.
Да, и все тогда просто изумились, сказали, посмотрите на это чудо. And then they said to Gokarna, why did they go to Vaikuntha? They went to the Lord's abode. Why we did not go to the Lord's И abode? тогда они обратились к Гокарне с вопросом, почему они отправились на We also Вайкунтху, heard почему for 7 мы days. все еще здесь. Мы тоже слушали на протяжении 7 дней Шримад Бхагаватам. They said, because you are not suffering enough. Он сказал, да потому что вы еще не настрадались. They were suffering so much. Они страдали And так therefore they were сильно. listening very carefully with И они full attention and слушали, focus. да, с такой внимательностью, с With таким all of their heart фокусом. they were listening. Да, всем своим сердцем они But you were слушали. distracted, thinking this. Ну, а вы отвлекались, вас интересовали так много второстепенных вещей. They said, please, will you give us one more try then? Will you speak again for 7 more days? Да, и тогда они обратились к Гокарне с просьбой еще раз предпринять эту попытку в течение 7 дней. This time we will читать listen. We Шримад will Бхагаватам. listen with full attention. Да, и теперь мы будем слушать с полным вниманием. So then Gokarna again for another 7 days spoke again Srimad И Bhagavatam. Гокарна в течение следующих 7 дней снова рассказывала Шримад Бхагаватам. Then at the end of the 7 days, all the Pushpa Viman came and И в took конце, them all away, all went to да, God. и, All went to God. да, в конце этого повествования там сотни этих виманов снизошли вот с духовной обители and then и he went забрали. Then he was going village to village to village to village. И тогда He would Гокарна liberate пошел everyone. из села в село, из села в село, чтобы таким образом давать освобождение дживам. This is Gokarna. So А это we're reading Гокарна. about him today and yesterday. Мы читали о нем вчера и сегодня. So this is the only solution to hear Srimad Bhagavatam. Это единственное решение слушать Шримад Бхагаватам. Then nothing can touch you. И ничто не коснется вас. No, even the Brahma Rakshasa, they will also come hear Srimad Bhagavatam and get liberation also. Даже если Брахма Ракшас придет и услышит Шримад Бхагаватам, и он получит освобождение. Or you can do kirtan as well. It's good kirtan and Bhagavatam. Также нужно участвовать в киртане, воспевать святые имена, слушать Бхагаватам. Это очень могущественно. Рада. The good, nice Bhagavatam, nice pastimes. Да, это прекрасная лила с Гокарной. We'll just do short kirtan. Небольшой киртан. There you go.